cover all, but people may not be know what does that registration mean. Okay, so yeah, all the student, most of them has given the correct perfect answer. Now let's go to another slide. Why caste system started? Your viewpoint. Why do you think this caste system started? Okay, your view. Last time we have discussed a lot on that topic, ethnicity and caste system being based on 2011 census, latest census of Nepal. Okay, 11th census of Nepal. So yeah, 16 responses I have got till now. I've got till now 16 responses, 17, it's increasing. So why do you think this caste system started? What may be the reason? You can write. It is not compulsion like it is, this question doesn't need a perfect answer. It's your view. So it is like open-ended question. Everybody has their own idea or own ideology behind certain things. So you may give the responses being based on your preoccupied knowledge or the assumptions or the experiences you have got. Okay, so it doesn't need to be correct answer. It's up to you. So in grade 11, many of the questions you need to write on this basis on being based on your own perception or your knowledge or your experience or your role being a student. Okay, so what could be the answer? Let me read out 20 responses I have got. Okay, the caste system was started to distinguish the people, group of people according to their work. Excellent. That is division of labor. Wonderful. To bring equality for holistic participation in overall development. Yes, perfect. Yeah, so that everybody works for the overall development of a society. To separate group of people according to their work. Perfect. For the division of the work to different people, Nirajan. Wonderful. To bring diversity in socio-cultural aspect like cultures, traditions, custom, etc. Yeah, this is also like a tradition, cultures, customs, everything is being based nowadays, being based on the caste system. Okay, how it was divided. So Mandira Dahal has written that perfect answer. Caste system was started by Malla King Jayasthiti Malla in the medieval period of Nepalese history. It was done for the proper division of labor. Okay, being based on like we can talk being based on Malla, Jayasthiti Malla. We can talk being based on Janga Bahadur Rana. We can talk being based on Prithvi Narayan Shah. So there are lots of people who introduced the caste system in Nepal, and being based on them, they have their own criteria or they have their hierarchy. Okay, so see, maybe some I don't know who has written this. As per it, Brahmins written. Okay. To perform work peacefully and effectively. Wonderful. To have equitable development on each and every sector. Like if people get chance, many people go on one sector only. So for the proper and sustainable development, caste system was started. Kusum. Yeah, wonderful. To manage the work and ease the administrative activities. Sabin Thapa. Yeah, fine. Till that time, like they didn't have like formal administrative activities, but however, to know like which group of people are working what and how people are working, what kind of development works are going on, to know that also. Okay, because of work division, caste system started for division of the labor work. Okay, Sudeep Fulel. Okay, for the division of work according to their knowledge and capacity, which helps in the overall development of a country. Wonderful. Caste system started for division of work labor. Eliza. Okay, in ancient time, king started caste system to distinguish people according to their work and develop the nation at rapid pace. Yes, that's also perfect. For division of labor, yeah. Many of them has written. Yeah, it's your view. Yeah, wonderful, my dear student, my lovely student, wonderful participation. Now let's go to another question. Okay. Is quota based on caste system good? I'm asking this, like reservation nowadays there is, yes.
गभर्नमेन्ट अफिसमा पनि काम गर्नको लागि अथवा एक्जाम दिएर नाम निकाल्नको लागि चाहिँ कोटा हुन्छ कि लाइक फिमेलको छुट्टै अनि जेनरल हुन्छ एउटा अनि एउटा अब फिमेल जेन्डर बेस्ड हुन्छ फिमेलको लागि छुट्टै कोटा अलि प्रायोरिटी दियो मेल भन्दा त्यसमा पनि फिमेलमा पनि फिमेल दलितको लागि एक्स्ट्रा प्रायोरिटी फिमेल जनजातिको लागि एक्स्ट्रा प्रायोरिटी गरेर त्यसरी राखेको हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्रीहरू जस्तोहरू हायर कास्ट भनेर अहिले सो कल्ड इट इज नट हायर कास्ट बट सो कल्ड हायर कास्ट ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको लागि चाहिँ नाउडे चाहिँ गभर्नमेन्ट अफिसेसमा काम गर्नलाई अथवा चाहिँ एक्जाम दिनलाई चाहिँ एकदम टफ बनाएको छ ओके कोटा सिस्टमको कारणले किन त्यसमा सबै रिजर्भेसन राखेको छ and what do you think it is good or bad okay it might have like it is also not like a perfect answer यो एकदम राम्रै हो भन्न पनि सक्ला कसैले कसैले चाहिँ नराम्रो होला पनि भन्न सक्ला तर तिमीहरुको दुईटै भ्यू पोइन्ट पनि हुन सक्छ ओके बट आई हैव गिवन हियर व्हाट इज योर भ्यू यू क्यान चुज वान अफ द अप्सन ओके ओके यस भन्ने 11 नो भन्ने 13 डोन्ट नो भन्ने 5 okay no भन्ने 14 it is increasing okay yes भन्ने पनि increasing no भन्ने पनि increasing okay but no भन्ने it is increasing more okay now let me give you my viewpoint quota system यस्तो if we talk about caste system अहिलेको टाइममा आएर चाहिँ it is not good what we are practicing what we see our society and what we listen everyday news being based on caste system people are discriminated people are humiliated people are being raped people are being murdered so lots of problems are there because of this caste system in this 21st century but just caste system when it was started for the good purpose okay where there will be like a equal based society everybody will get to work there won't be like a discrimination there won't be domination there will be peaceful there will be blissful society there will be just or the justified society being based on that it was started but later on it changed like people started thinking more and more which is unnecessary and being based on this division of labor they started saying like a surname started where like nowadays not only being based on the people say like caste being based on their surname okay nowadays but it is not the true it was caste system was developed being based on the division of the labor but now people say like if okay I'm Irina Aryal if somebody will say to take me which ethnic group I am and I may take the Brahmin okay so that may not be true being based on the original caste system but nowadays people have changed it into the surname so we find lots of people changing the surname as well okay we have lots of cases so it's not matter of surname it's matter of the work or the capacity or the skill they have being based on our skill we get to work something okay so that work how it is divided is a caste system but now as we talk about quota system चाहिँ अब बीचमा चाहिँ आएर के भयो there is a lots of variation between the caste people are discriminated and people are like lots and lots of like conflicts and these revolutions we can take the example of this 2062-63 को जन आन्दोलन केमा बेस्ड भएर भयो दलितहरुलाई चाहिँ उठाउनको लागि चाहिँ माओइस्टहरुले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ अब इथनिक ग्रुपलाई समातेपछि के भयो मोर लडाई गर्ने मान्छेहरु उनीहरुसँग आए ओके उनीहरुको आइडियोलोजीमा गएर हिट गरे उनीहरुको बिलिफमा गएर हिट गरेर तिमीहरु पनि ठुलो हो तिमीहरु सानो होइन भन्ने तरिकाले उनीहरुले समाए त्यो समाउनु दैट वाज भेरी गुड and the movement brought the change was also excellent but is that movement brought a positive change or there is no change or there is still it is in a process भन्ने चाहिँ we have to identify okay people did civil war that time and Dalit were brought into the voice they were said to have equal rights responsibilities abilities competition everything but still why they are not being able to grab all those opportunities because they were just told to bring they were just collected for the purpose of the war okay
somehow slowly and gradually it is changing, but still it is not being changed. Okay, still people are not getting the equal opportunities, equal rights, responsibilities they are not getting. Okay, so there are still cases. And quota system ko chai, if we say aileko त्यो बीचको टाइममा चाहिँ जति डिस्क्रिमिनेसन भयो त्योबाट हटाउनको लागि दलितहरू चाहिँ राम्रो पढ्ने, अगाडि बढ्न नपाएको, जनजातिहरू अगाडि बढ्न नपाएको, सरकारी जागिरहरूमा चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्रीहरू मात्रै धेरै भएको देखेर चाहिँ गभर्नमेन्ट हेज ब्रट अ न्यू प्लान बिङ बेस्ड अन आवर कन्स्टिट्युसनले पनि कति धेरै हामीले स्कुलहरूमा पनि कोटाहरू छ. ओके, कोटा सिस्टममा बेस्ट भएर वी हेभ टु वर्क अन, यति चाहिँ जनजाति हुनुपर्छ, यति दलित हुनुपर्छ भनेर त्यस्तो हुन्छ स्कुलकै एडमिसनको प्रोसेसमा पनि. सो यो चाहिँ राम्रो हो. अहिलेको टाइममा हेर्दाखेरि चाहिँ कोटा सिस्टम इज गुड वान बिकज इट हेज ट्राई टु एटलिस्ट मेक द इक्विटेबल सोसाइटी. मान्छेहरूलाई पार्टिसिपेसन गराउनलाई एटलिस्ट धेरै कम्पिटिसनमा जान नसके पनि थोरैमा गएर चाहिँ उनीहरूले भएको नलेजलाई चाहिँ अप्लाई गर्न सक्यो भने पनि लेटर अन दे क्यान डेभलप मोर भन्ने बेसिसमा चाहिँ they have brought this quota system. And personally I feel it is very good so that every gender as well as ethnic group, okay, within dalit ko pani female bhayo bhane she will get more chances for the education, she will get more chances to get public sector employment or government sector employment. So it is really good initiation. Okay, now we are going to new topic. Agi sammako hamiharule we are just talking about the, okay, we are just talking about this all the revisions of different relations or the different webinars we have conducted. Okay, okay, mistakenly there is no option I guess to write. Karan, are you there? Can you tell me there is an option to write? Is there any option in peer deck to write or not? No ma'am, there is no option. Okay, thank you so much. I was thinking I'll keep that one. Mistakenly I did this. Okay, fine. Now I'll select randomly. I'll select some of the student. Okay, and please speak up when I'm choosing you. I'll see from Google Meet. I'll see the name and I'll ask you what do you understand by this one. Soft skill. Khushi Bhatta. Can you on your mic? Khushi, are you there? Khushi Bhatta, are you there? Okay. Nirajan Upreti, are you there? Okay. Yes, ma'am. Yes, good girl. Do you know what is soft skill? Can you please just say? Ma'am, being polite to everyone. Okay. Respectful. That's the soft. Okay, thank you. Nirajan? Can you on your mic, Nirajan? Are you there? Yes, ma'am. Can you say what is soft skill? Ma'am, in my view, soft skill is the skill of communication, listening, time management. Wonderful. Yes, thank you. Okay. Isa Podial. Can you on your mic, Isa? Yes, ma'am. Can you tell me something about soft skill? Soft skills are interpersonal skills which help us to, which characterize person's relationship with other in workplace or society. Thank you so much. Okay. Okay, Arya Bhattrai, are you there? Yes, ma'am. Can you tell what do you understand by soft skill? Soft skill are combination of people skill like social skill, communication skill, character, personality, attitudes. Thank you so much. Sabin Thapa, can you on your mic? Yes, ma'am. Can you tell me something about soft skill?
It is a set of personal attributes which incorporates social skills, communication skills, etc. Thank you so much. Sarthak Karki, are you there, Sarthak? Sarthak, are you there? Yes, ma'am. Can you say something about soft skill? Yes, ma'am. They are the combination of skills of social skills, problem solving, and communication, etc. Thank you so much. Chiring Rai, are you there, Chiring? Chiring? Can you on your mic? Okay, let me go to another then. Sampurna Simkhada, are you there? Yes, ma'am. Yeah. Can you say what is soft skills? It is the combination of people's skill which includes communication skills, views, attributes. Okay, thank you. And now let me ask to. Okay, is there anyone research Subedi? No, left the meeting. Okay. Pragya Luitel, Yes, ma'am. can you please tell me about soft skill, your understanding? It is the set of skills to navigate in the social environment, communicating within society. Okay, wonderful. Thank you so much. Okay, now last one, I'll be asking to somebody. Okay. Okay. Binita Bista, are you there? Yes, ma'am. Can you tell me about soft skill? Soft skill is a personal skill that enable to interact effectively with each other, conflict resolution, leadership. Thank you, ma'am. Wonderful, perfect. Many of you know about it. Okay. Now, okay. Soft skills are those personal and social skills which includes like communication, attitudes, behavior, teamwork, dependability, adaptability, conflict resolution, leadership, and many more. Okay, so these are the skills that we need throughout our life. Okay, academic degree is one thing, but soft skill are another. Okay, I'm telling you the differences on this. Academic skills are one thing, okay, but soft skills are the another. If the person are not educated as well, if they don't have a proper or they don't have developed soft skill, they won't be able to do or run better family life or family life. If they get the education regarding family life education, this soft skill can be improved on that as well. Okay, together with this, there are lots and lots of events or the situations in our own life which will be totally guided by our soft skill. For example, last time I took my one of the student for public speaking. You might have seen, I forgot some, what was that, Prasai? He's blind. What Prasai is name? Ramesh Prasai. Okay, yeah. I also took my 7 of the student from celebration school to participate in this public speaking. I thought my student were having perfect communication skill, and they will be delivering the content so clearly, perfectly to the jury, so all will be selected, I was thinking. But within my 7 students, I could not find, after they went to the stage, when they were in school, they were perfect. When they reached to the stage of tourism board, where it was audition, like my 3 of the girls were only selected. Okay, and 4 of them could not speak properly because
They have the skill to speak up within their territory, their compound, within the faces they know clearly every day, morning, evening. But when they go outside, they could not have a proper courage to speak up. So it is also like a mass speaking or public speaking is also one of this soft skill. Okay, if we won't be able to deliver what we know, then how people will know you, how they can judge you? Okay, a person might be 100% perfect in knowledge, but if a person cannot deliver the knowledge to other or transfer the knowledge to other or share the knowledge to another, then there is no value of that knowledge. Okay, so when we talk about academics, our soft skills come together. Okay, like nowadays there is a trend after you do like a +2, or now it is not +2, it is a school till 12, it is a higher education within the school. Okay, so after you complete the school education, you may try to go for abroad for your betterment of your career, or some people may be trying to have a better economic condition, or some people may be trying to have like a abroad degree, okay, so that they can have a more value in Nepalese market while doing employment, okay, or jobs. So they may go there. If they don't be able to communicate properly with the outsider or outside people, they don't have a proper attitude, behavior to speak up politely, respecting others, respecting diversity. And if they cannot work in a team, like individually going and say settling in one flat, it is very costly. So there are most of the students abroad, they share the flat. Yeah, kitchen will be same, room will be different. So they say, if they cannot work in a team, if they cannot depend on other, if they cannot adopt any kind of new environment, then definitely there is a conflicting situation. So conflict resolution is also one of the technique, or these all technique or the skills that I'm talking are all the personal social skills within the soft skill. So within our home also, sometimes we may think like, we may compare family members, somebody wants something, demands something, and if they have like a good communication with the parents, they will have earlier. If you are like you cannot share your things with your parents, and you cannot like say what you want, then definitely you will not be able to get the things what you need on time. So it takes certain time. So it is like a most important skills that every child to the older people, everybody needs. Okay, if you are there, if you are traveling abroad, okay, you don't know anything, you haven't traveled before, so now you are traveling to abroad, you went to like, after parents send you inside for check-in, okay, so with your passport, visa, with your document, you are ready. And when people ask there, if you cannot say what you have got, then definitely there will be a situation where like people may doubt on you. Okay, so we should have, from small to small things, we should have a better communication. We should be able to explore what we want or what we are, and we should be able to make others know, okay, what exactly I am. So these all soft skills make you feel that, okay, I have this quality and I need to improve this. Like some people, they can communicate with an individual friend, but maybe in mass they may not be able to share the things. Okay, so it's really tough for them at that time. So they should have an attitude or behaviors for learning faster. Okay, they have to try to learn and they can share. Or people who are like here nowadays, there is a trend of having a single child or two child also. They have lavishly, they use all the facilities, and when they went to a team, they have to work for a certain group work. They cannot compete or they cannot cooperate with the team, and there is a problem where there will be conflict. And if there is somebody from like a social family where he or she has learned all these behaviors, manners, discipline, they can talk about adaptability, they can be dependent within the group, then that person will have definitely a skill, that is conflict resolution, will try to manage. Together with that, sometimes we find like we work in a team, but somebody comes out immediately like a leader.
Okay, because that person has that much good quality that person can talk to each and every members of the group properly, and bring the issues, okay, bring the voices, so that person becomes a leader there. Okay, so these are the things that we everybody need to have. Okay, so these are soft skills that are really important throughout your life, throughout our life. Now I have some photographs to share with you. I have some work to share with you that we have been doing since long. Okay, so I'll be sharing with you and I'll be talking on this as well. So activities that promote soft skills that we are doing from Celebration College, okay, that is MOON, Model United Nation, Teen Tech. Recently this year, our 30 of the student could participate in Teen Tech project. It was conducted by UK government, and it was like a pilot project between Nepal and UK schools, and our school was the first one individual school which gets selected. Not only as we talk 11 and 12 within the school, so I'm talking with that background. Okay, so our student of grade 11, they participated in Teen Tech, and from there 2 of the students get chance to participate in international conference as well, and it was Women Tech, okay, in 21st century, and they were fully funded by them. It was around 40,000 Nepali we have to pay, but our student, as they were performing better in Teen Tech, they could participate better in that Women Tech, learned a lot of things. Now, another one is Scrabble Club. You might have heard about this. It is a game, but it is a word game, word power, vocabs. Okay, it increases the vocabs as well as it make a person creative thinker, critical thinker. Okay, so another one is like Eco Club. Different environmental activities are being done, conducted by the Eco Club, and as I'm a teacher from class 9 to 12, so I'm also leading the Eco Club here. So students participate in plantation program, they work out there, and the last time we did a project, it was like soil to sell. Okay, soil to sell. Our students, certain group of students grow some of the crops or vegetables, and it was taken to the fair trade market in this Hyatt. Okay, every Saturday there will be fair trade market where there is no any use of these pesticide chemicals, or directly the farmers who are doing the organic farming, they go there and sell their product. Our student also got the chance to sell that. They got to know about this, and we do some social activities, social works, where people like last time our student they collected the world cloths. Together with that, they work wearable cloth which are not torn, not dirty, clean wash well cloth, and it was donated to our organization, disabled conflict victim and disabled society. It is in Solambutar, where like people abnormal, we cannot regard them as a normal. They are abnormal, they cannot eat properly, they cannot do their like daily basis work properly. They need always assistance. There they supported, they make them eat, feeded them. Okay, so like these activities are also going on. And ISA journey, like celebration was recognized by the Ministry of Education and British Council in 2013 with a title of International School Award. Since then, every students are participating in international project where they get to collaborate with the international partner school. They have video conferencing, they do pen pal letters. Okay, like I have written pen pals as well. They write letters to their friend, and we send the letters through this email, sometimes through this courier, and we get the letters back as well. So these are the activities that are being done in celebration, and these promotes the soft skills. And I have got some of the photographs. Okay, so okay, students participation, I am there with the student. Okay, we went to IMOON, International Model United Nations, which was in Malaysia last year, 2019.
and our student performed really well from Asian side. Okay, so students also got chance to visit to Singapore. Within the same journey, we could make some other trip also. They learned and shared their working group, like people from Africa, Korea, and like European countries, Russia. Many people came, and really this platform is wonderful. If I would have got this opportunity in my school, I studied in Gorkha. Okay, I'm from Gorkha. There, if I would have got like this opportunity, definitely I would have been in a different place, like a different, I would have got lots and lots of opportunities. I'm thinking like this. So why not to provide our students these opportunities now, so that they can compete with the other European countries as well? Why always Asian back? Why not to compete with the European countries? So this Model United Nations conference, it happens national as well, international as well. So national also, it was like around 30 students participated in national one, and from there some of them were selected and they went to the international Model United Nations conference. And it helps in a format of like पार्लियामेन्ट, तिमीहरूले संसद भवनको न्युजहरुमा देखेको हुन्छ नि, केही केही कुराहरु पास आउट गर्दैछ अथवा केही बिल पास गर्ला भने ड्याङ ड्याङ टेबल ठटाएर चाहिँ पास गर्ने, त्यसको छुट्टै रुल्स हुन्छ. इज माई भोइस अडिबल? Yes, ma'am. Okay. So like Model United Nations मा चाहिँ UN Assembly, General Assembly कसरी हुन्छ, त्यही बेसिसमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ इन्डिभिजुअललाई कन्ट्री को चाहिँ हेड बनाइदिएको हुन्छ, रिप्रेजेन्टेटिभ बनाएर दिएको हुन्छ. सर्टेन इश्यूज हुन्छ आफ्नो कन्ट्रीको बोल्नुपर्ने, त्यसमा रिसर्च गर्नुपर्छ, रिसर्च गरेर फाइन्डिङ्स निकाल्ने, कन्फ्लिक्टिङ सिचुएसन के छ, हामीले रिजल्भ कसरी गर्नुपर्छ. लाइक if I got a name of Nepal, मैले नेपाल भन्ने चाहिँ मेरो कन्ट्री पाएँ भने म चाहिँ I have to speak like a PM, like ओली. ओके, केपी ओलीको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ मैले त्यहाँ गएर गरेर कसरी, लाइक स्टुडेन्टको साइडबाट. ओके, इट इज अ मोडल, इट इज नट युएन बट इट इज अ मोडल युनाइटेड नेसन कन्फरेन्स. सो यसमा चाहिँ त्यहाँ गएर प्रब्लम्सहरूको बारेमा डिस्कस गर्ने. ओके, अनि अरू कन्ट्रिजहरूको त्यसमा के छ त, कसैले पोजिटिभली सपोर्ट गरेको होला, कसैले नेगेटिभली होला, त्यसलाई चाहिँ प्रब्लमलाई कसरी रिजल्भ गर्ने भन्ने चाहिँ यसमा चाहिँ एकदम धेरै चाहिँ डिस्कसन हुनुभयो रे. इन्डिभिजुअल लाइक creative thinking, analytical ability, and as well as like critical thinking, deep learning, deep knowledge पनि हामीले लिन पाउँछौं सर्टेन इश्यूजमा. र हामीहरुको मास कम्युनिकेसन स्किल्स, ओके, मास स्पिकिङ, पब्लिक स्पिकिङ स्किल्स चाहिँ योबाट एकदम वन्डरफुल भएर जान्छ. र बोल्दा पनि राम्रो कसरी बोल्ने, अब मान्छेको के हुन्छ, कसैलाई चाहिँ धेरै बोल्ने हुन्छ, उनीहरुले चाहिने बोलेछ कि नचाहिने बोलेछ कि, that will be identified within this conference. Okay, where people get to develop their qualities, skills in this conference. So these were some of the items when we went for like roaming here and there. And this is one of the projects that is continuously going on from since like 2013. We are doing this project. Okay, Pen Pulse, and this side, our grade 9-10 student got the letters, 11 also got the letters. And this side, I'm there, I have hand over the letters to the UK student. As we get chance to visit the UK, I have hand over the letters to the UK student. Okay, so like your letters will be given to a friend, they will again write, and they will be like it will be like a sustainable relationship. You will have that friend throughout your life, if you make it properly, if you have a good soft skill. Okay, so another one is like we got a chance to visit as well as UK schools also, they came to visit our college, Celebration College. They provided individual feedback to our students. Okay, and really they were wonderful. They had like wonderful experience. The maths we teach here and maths they teach there were like totally different, and they were praising how Nepali student can calculate without using calculator. They were like puzzled on that. They get to know from junior to senior student they visited and prefer. And this year we are having
exchange program with our grade 11 and 12 student. 30 of the student from UK school, Folkestone school from girls from Folkestone state, they are coming to Nepal, and 30 of our student from Nepal, they are going from this 11 and 12 class, they are going there, and they will be starting like a friendship match. There will be learning and sharing, there will be camping, there will be like a tour, visit, excursion. Many of the activities will happen, and teachers came last time. We also got chance to visit there, but now 20 and 21, there will be two shift, and two group of students are going to visit UK, and UK students are also coming to visit Nepal after the COVID situation, pandemic become okay. Okay, now, so we could get chance to visit there. We shared, we have brought lots of information for our student that will be useful for our grade 11, 12. And these were project-based learning that we did a video call with the student. They are like down, there are UK student of our student are there using laptop to talk with the students. We could share whatever project we have done. Our students shared. They are like, here also there is a need of soft skill. If you cannot speak in microphone, how you would share your knowledge? Okay, so there is a need of soft skill, and there were like 12% of the students were Nepalese in this school where we have communicated. Okay, and there are students from grade 7 to 13. Okay, grade 13. So we can do lots and lots of projects with this school, and this is the new we are introducing in our grade 11, 12 this year. We have joined Celebration College has been the member of Scrabble Club of Nepal, and there are many schools which are competing, and within this COVID period also online match were going on with Malaysia, Bangladesh, Bhutan, Korea. They have done with 4 different countries, and many more are coming. And there are like quiz competition is just an 11th, maybe they have completed quiz competition, international quiz competition on Scrabble. And now there are lots of other program that is coming where we can join on this Scrabble. Okay, and it is really wonderful. It sharpens our brain. It makes us our like a critical thinker, and योबाट चाहिँ like हाम्रो vocab चाहिँ यति धेरै increase हुने रहेछ. I am also learning this. I am also learning. I am also trying so that I can implement this to our school, and our students of grade 11, 12 can participate in the international as well as national championship. And there is a champion, like we can compete with the age wise as well as the level wise. Age wise ma अहिले नेपालको टप गर्ने 7 वर्षको बच्चा छ. Okay, level wise ma अहिले bachelor सम्मको स्टुडेन्टहरुले पार्टिसिपेट गरिरहेछ. We can compete in any levels. So our school was awarded again in 2000. Our school college was awarded in 2017 to 20 from British Council and school, this Ministry of Education with this International School Award. And we were really privileged to have that. And these all award happens only because of this project-based learning where students learn soft skills. Okay, so how much we do project-based learning, that much students' capacity will be enhanced. Okay, so this is Celebration. This is Celebration College. If you want to inquire about this, you have got the number of Sagar sir. You can take our number as well. You can come visit the school. You can talk in phone. You can inquire about the college. How's the college? How's the education going on? So, and actually I am talking being based on the soft skill. So how much we are trying to develop the soft skill of our student, that much students are grasping it as well as they are adopting it, and that is helping our student to be like a global citizen as well as पछि गएर चाहिँ lifelong learning चाहिँ योबाट चाहिँ यो different activities बाट हुन्छ. मैले यहाँ चाहिँ मेजर राखेको छु. There are lots of sports, there are archery, basketball, football, portball. How you want to involve yourself in
as well as there is a space art campaign, asteroid search campaign that is led by NASA every time, okay, every year. And our student last year 11 student, they could find out like 8 asteroids, and some of the asteroid like originally found by a Nepali student has given like our student ko group ko naam pani दिएको छ asteroid ma NASA ma त्यो record भएको छ. You will get lots and lots of opportunities to be participated in international platform, not only international, from national to the international, which helps for your betterment career, everything. Okay, so thank you so much. Let me end the presentation. Is there any confusion, anyone? कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने मलाई सोध्न सक्छौ. 2 मिनेट मैले दिए, त्यसपछि हाम्रो नेपालीको क्लास हामी सुरु गर्छौं. Irina ma'am. Miss, what was the fees? Miss, what was the fees for going to Singapore and Malaysia? That being based on the, yeah, we can discuss that later. When you visit the college, we can make you clear everything. Okay, that being based on the year, the fee we need to pay there, the places we are traveling. Okay, on that basis it will be. Okay. Irina ma'am, shall I share something? Yeah, sir, sure. Can we stop presenting? Okay, I think Mona ma'am is ready with her slides. So please, I think she is ready here almost. Dear students, tomorrow we have a webinar from Zoom at 8:30 PM. So please, 8:30 भन्दा अगाडि तिमीहरु जहाँ छौ त्यही चाहिँ अब खानासाना खाएर भोलि बेलुका चाहिँ तयारी अवस्थामा बस्दिनु होला. 8:30 मा चाहिँ हाम्रो भोलि वेबिनार छ. वेबिनारको टपिक के भन्ने खालको आएको छ. त्यहाँ वेबिनारको टपिक भनेको चाहिँ यही तपाईहरुको चाहिँ राइट प्यारेन्टिङ तरिकाको तपाईको अभिभावकलाई पनि यसो ध्यानका कुराहरु पनि र तपाईहरु पनि बस्नुहुन्छ. जुमबाट गर्छौं हामी. त्यो चाहिँ जुमबाट तपाईलाई आईडी पनि पठाइदिनु हुन्छ. हामीले आईडी एन्ड पासवर्ड जुमबाट पठाइदिन्छौं. तपाईको इमेल चेक गर्नु होला. इमेलमा आउँछ सबै कुराहरु, डिटेल्स, प्रोग्राम के हो भन्ने कुरा पनि आउँछ. र अब म केही छ भने यु क्यान आस्क टु इरिना म्याम क्वेशन्स, देन मुना म्याम विल प्रोसिड. थ्यांक यू सो मच. Sir, Muna ma'am is joining. She will take some minute. Okay, is there any questions, like a general questions? If I need to talk to you personally, you can like, I can, you have sir number. I can give you sir as well as my number again. Okay. You can talk to us personally if it is needed. Okay, this first one is Sagar sir number 9851006686. Second one I'm giving my number. You can call in any number. Okay, you can call in any number, and you can whatever queries you have got, whatever confusions you have got, or whatever on topic you are interested, you can talk to us so that we can make you clear everything. Okay, so other general question, is there any general questions? Okay, if you have, you can speak. If you don't have, okay, fine, no problem. Okay, yeah, ma'am, what about the entrance pattern of celebration co-ed? Okay, on this, Sagar sir has prepared something. So we are having webinar, Sagar sir has told, okay, we are having webinar on the date given by Sagar sir. So on that day, you'll know detail, everything regarding the celebration, entrance, college, everything there, okay? So
So tomorrow entrance evening, preparation like a Irina ma'am, tomorrow evening there will be a lot of information. So we will give information tomorrow evening. Sagar sir, just Yes, ma'am. minute, 2 minute, Muna ma'am will take. It is not being connected. I'm trying to connect in her laptop. Okay, so can you lead the sessions till that time? I'll manage her laptop. Okay, okay, sure. So it's our today 23rd day. So if you have any questions regarding this further about the classes, so let me elaborate. So for some days, due to the request of so many students, so we are having at least still 1 week further we are adding. Otherwise, we have planned for 25 days, and we will certify the students through the certificate. Then on 12, there will be examinations, our internal examination, which is called as the entrance examination for the scholarship. And similarly, so because of the request of all the students, maximum requests are there, sir, your class time बढाइदिनुस् न भनेर. That's why what we have planned is 1 week we will extend the classes. So अर्को शुक्रबारसम्ममा हामीले क्लास लिन्छौँ. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ 1 महिनाकै ठ्याक्कै प्याकेज हुन्छ अनि हामी 27 days रनिङ गर्छौँ. त्यसमा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई 1 monthको सर्टिफिकेट चाहिँ हामी यति आवर्सको चाहिँ वेबिनारहरू एटेन्ड गरेका छन् भन्ने तरिकाले हामीले चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई सर्टिफिकेट पनि पठाउँछौँ. र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ यो 12 गतेको इन्ट्रान्सका कुराहरू पनि कस्ता क्वेसन आउँछन्, एउटा केही मोडल क्वेसन्सहरू पनि भोलि बेलुकाको वेबिनारमा हामी छलफल गर्छौँ. त्यो चाहिँ बिल्कुलै जुमबाट हुन्छ. जुम एकाउन्ट जसको छैन, जुम एकाउन्ट तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला. मोबाइल युजरहरूले, ल्यापटप युजरहरूले पनि जुम एकाउन्ट चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने छ. जुमको आइडी र जुमको पासवर्ड चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले मेलबाट पठाइदिन्छु. त्यो चाहिँ हामी भोलि दिउँसोसम्ममा पठाइदिन्छु. बेलुकाको वेबिनार हो, खाना खाएर तयारी अवस्थामा बस्दिनु होला सबैजना. र यस बिचमा केही कसैलाई भने प्लिज कुसुम रञ्जनले लेखेको छ ओके सर भन्नुभयो. टाइम मैले बेलुका भने 8:30 बजे खाना खाएर तयार बस्दिनु होला. 8:30 बजेदेखि हामी 9 बजीसम्म के अरे 9:30 बजीसम्म हामी बेलुकाको समयमा हामी यो वेबिनार गर्छौँ. यो चाहिँ बिल्कुलै जुमबाट. इभन तपाईँले कस्ता विषय के विषय भन्ने हामी भिडियो कन्फरेन्सबाटै गर्ने भएको कारणले गर्दा जुम नै हामी भोलिको बेलुकाको वेबिनारलाई प्रयोगमा ल्याउँछौँ. र अर्को कुरा, तपाईँले आफ्नो अभिभावकलाई पनि राखेर तपाईँले चाहिँ क्लियर के हो, कस्तो पढ्दा के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ सुन्न नि पाउनुहुनेछ र आफ्ना जिज्ञासा पनि हामीले निर्धक्क साथ तपाईँले सोध्न पाउनुहुन्छ, बुझ्न पाउनुहुनेछ. इभन तपाईँको अभिभावक बोल्न चाहनुहुन्छ भने पनि भोलि अभिभावकले पनि बोल्न पाउने तरिकाले डिजाइन गरेको छ. त्यसकारण हामीले भोलिको एकाउन्ट चाहिँ जुम एकाउन्टबाट हाम्रो भोलि बेलुकाको चाहिँ वेबिनार हुन्छ. जुन मैले पहिला दिउँसो भनेको थिएँ, दिउँसो चाहिँ कुनै क्लास हुने छैन. भोलि बेलुकाको क्लास हुन्छ. इन्ट्रान्सका कुराहरू हामी गर्छौँ. तपाईँको लागेका जिज्ञासाहरूको हामी फुलफिल गर्छौँ. केही हामी ध्यानका कुराहरू पनि गर्छौँ. र यसरी चाहिँ भोलिको सेसन हामी बेलुकाको चलाउँछौँ भने आइतबारबाट फेरि मैले 1 week एक्सटेन्ड गरिदिएको छु. 1 week अझै हामी चाहिँ क्लासहरू रनिङ गर्छौँ. र यस बिचमा म मुना म्याम अब तयार हुनुभएको छ भने अगाडि बढाइदिनु होला. इरिना म्याम सेलिब्रेसन कलेजकै ड्राइभबाट चाहिँ आजको एटेन्डेन्स फर्म पनि तयार पारिदिनु होला प्लिज. 12 गते इन्ट्रान्स हो, त्यसको कृतज्ञ डन्टोरी हामी भोलि बेलुका सबै यो इन्ट्रान्स एक्जाम स्कोलरसिप सबै कुराहरू भोलि गर्छौँ है त. ल Muna ma'am, you can go ahead, Muna ma'am.
नमस्ते सम्पूर्ण उपस्थित भाइ बहिनीहरू सहभागीहरूमा म मुना गौतम। यहाँहरूले मलाई अघिल्लो पनि 2टा क्लास हामीले लिइसकेका छौँ। आज चाहिँ आजको कक्षा चाहिँ तेस्रो कक्षा हामी चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ। यहाँहरू सबै आरामकुशल हुनुहुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। आज चाहिँ हामी तेस्रो दिनमा नेपालीको चाहिँ केही कुराहरू जान्छौँ, केही कुरा सिक्छौँ। यहाँहरूले अस्ति अघिल्ला कक्षाहरूमा व्याकरणका केही कुराहरू मैले यहाँहरूलाई भनेको थिएँ। केही कुराहरू थोरै, धेरै त विस्तृत रूपमा त हामी कक्षामै जसरी त अलिकति सम्भव भएको थिएन। केही कुराहरू पृष्ठीय चाहिँ यहाँहरूको जानकारी होस्, कक्षामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि नै केही कुराको चाहिँ पूर्व तयारी भएर यहाँहरू जानलाई सहज होस् भन्ने दृष्टिकोणले चाहिँ मैले यहाँहरूलाई चाहिँ केही कुराहरू सेयर गरेको थिएँ। व्याकरणका केही थोरै मात्रामा पुनरावृत्तिहरू गरेका थियौँ हामीले अघिल्लो कक्षाहरूमा। आज चाहिँ हामी बोधका केही कुराहरू, बोधसँग सम्बन्धित व्याकरणलाई नै बेस बनाउँदै, आधार बनाउँदै त्योसँग सम्बन्धित केही कुराहरू हामी आज गर्नेछौँ। थोरै छलफल गर्नेछौँ। त्यसको बारेमा यहाँहरूसँगबाट पनि मैले प्रतिक्रिया लिनेछु। मैले चाहिँ केही कुराहरू यहाँहरूलाई दिनेछु, केही कुराहरू सिकाउने प्रयत्न गर्नेछु। हामी भनेको सिक्ने नै अभ्यासमा छौँ होइन, तपाईँहरू पनि सिक्ने नै अभ्यासमा हुनुहुन्छ। सिक्ने र सिकाउने चाहिँ काम निरन्तर चलिरहन्छ भन्ने कुरा हामीले बारम्बार गरिरहेका छौँ र हुन पनि हो। सिकाइ भनेको जीवन पर्यन्त चलिरहन्छ कि आज सिक्यो हो भोलिको दिनमा चाहिँ सिद्धियो भन्ने हुँदैन। यो भनेको चाहिँ जीवन पर्यन्त तक चलिरहने प्रक्रिया हो। कस्तो आज चाहिँ हामी खुल्दैछ यहाँनिर। हामीले अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि सिकेका त्यसलाई पुनरावृत्ति, खाली पुनरावृत्ति मात्रै गर्ने कुराहरू छ। अब हामीले कक्षामा पढ्दै जाँदाखेरि, हामीले सिक्दै जाँदाखेरि चाहिँ के गरिरहेका छौँ त यी कुराहरू हामीले कक्षा 9मा पनि गरेका, कक्षा 8मा पनि गरेका, कक्षा 10मा पनि गरेका र अहिले चाहिँ अलिकति विस्तृत रूपमा गहिराइमा जाने क्रममा चाहिँ हामी यो कुराहरू सिक्दैछौँ, सिक्ने क्रममा छौँ। यहाँहरूले सिक्ने क्रममै छौँ हामी। यो कुराहरू चाहिँ हामीले विवेचनात्मक उत्तर, संक्षिप्त प्रश्न उत्तर, अनि त्यसपछि सप्रसङ्ग व्याख्या, अनि जीवनी लेखन, त्यसपछि निर्देशन अनुसारको अनि स्वतन्त्र लेखनहरू पनि हामीले कक्षामा गर्दै आइरहेका छौँ। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ थोरै आज हामी के गर्ने चाहिँ प्रयत्नमा छौँ त थोरै यसलाई चाहिँ पुनरावृत्ति साथसाथै अब हाम्रो स्तर बढ्दैछ नि त। हामी कक्षा चाहिँ 10मा, कक्षा 9मा गर्दै जाँदा हामी चाहिँ अलिकति माध्यमिक तहको अझ उच्च कक्षा 11मा हामी अध्ययन गर्दैछौँ। कक्षा 11मा अध्ययन गर्नको निम्ति चाहिँ हामीलाई अलिकति गहिराइमा जानुपर्ने, साथसाथै त्यसको चाहिँ कहाँ हो त त्यसको जरा भन्ने कुराको पनि जानकारी पाउनुपर्ने भएकाले चाहिँ हामीले यसलाई अलिकति विस्तृत रूपमा जानकारी होस् र अगाडि सिकेका कुराहरूलाई पुनरावृत्ति होस् भन्ने हेतुले चाहिँ मैले यहाँहरूलाई विवेचनात्मक उत्तर कसरी लेख्ने, कुन ढङ्गबाट विवेचनात्मक उत्तर लेख्न सकिन्छ, त्यसको साथसाथै सप्रसङ्ग व्याख्या दिँदा के गर्ने, संक्षिप्त उत्तर लेख्ने चाहिँ कति त्यसको अङ्कभार छ, कुन आधारमा हामी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरूमा हामी अलिकति गहिराउने प्रयत्न गर्छौँ। आज मैले लेखेको छु भनेर थोरै यहाँहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो। अनि यो कुराहरूलाई थोरै मैले चाहिँ यहाँहरू समक्षबाट भन्ने प्रयत्न गरिरहेको छु। अनि यहाँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ। विवेचनात्मक उत्तर लेख्ने तरिका भनेको छ कुनै पनि कृति वा रचनाको सूक्ष्म एकदमै सानो तरिकाबाट हुन्छ नि त। अब कृति हुन्छ अनि त्यसमा अब फेरि के हजुर सर हजुरले यसलाई पिएटिक बनाउनु भएको छैन? छ भने स्टार्ट लेसन गरौँ न। म गर्दैछु। त्यसपछि यहाँबाट म बोल्दै पनि जाँदैछु अनि अनि त्यो विवेचनात्मक उत्तर दिँदाखेरि चाहिँ सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म के सानो तरिकाबाट विश्लेषण गर्ने अनि त्यसलाई समीक्षा गर्ने हुन्छ नि। त्यो कहाँ कसरी त्यो अब कुनै कृतिको अनि साथसाथै हामीले चाहिँ कृतिमा नभएर हामी चाहिँ प्रश्नगत रूपमा चाहिँ
हामीले के गर्छौं त त्यसलाई चाहिँ विवेचना गर्छौं। अब कुनै हामीले कथा पढ्छौं, कविता पढ्छौं, निबन्ध पढ्छौं हैन, विधा छ नि त नेपालीको कथा, कविता, निबन्ध, प्रबन्ध, जीवनी, यो विधाहरूगत रूपमा चाहिँ हामीले के गर्दै जान्छौं त त्यसलाई अध्ययन गर्दै जान्छौं अनि त्यसका प्रश्नगत रूपमा पुरै कृति नभएर एउटा प्रश्नगत रूपमा हामीले विवेचना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो विवेचना गर्दाखेरि चाहिँ सानो भन्दा सानो पक्षलाई लिएर त्यसलाई चाहिँ समीक्षा गर्ने गर्छौं। हामीले चाहिँ एउटा अब यो दुई किसिमबाट हामी गर्न सक्छौं। कस्तो स्लो भइरहेको छ। सागर सर हजुर म्याम, हजुर आइहाल्छ। हो आयो म्याम, आयो। अर्को तपाईले पनि खोल्नु न। म खोल्छु। हो, यसलाई कपी गर्नु त म्याम यहीँबाट हुन्छ। स्टुडेन्टलाई उहाँ छ सेन्ड लिंक टु स्टुडेन्ट भन्नेमा क्लिक गर्नु त तल उहाँ त्यो नासपाती भन्दा मुनि हो, यतापट्टि हो, त्यहाँ सेन्ड हो, त्यो भने गिभ स्टुडेन्ट लिंक भन्ने छ नि, त्यसलाई क्लिक गरिदिनु न। हो, त्यसलाई बस गरे त। अब च्याट बक्समा कपी गरिदिनु। Excuse me, sir, we're not able to give the form. Okay, एकछिन है म हेर्छु त। भएन, आरएनले बिगारेछ फेरि हेत्ते। के म्याम? सागर सर हजुर म्याम, हजुर आयो। च्याट बक्समा यसलाई कपी गर्नु त म्याम। गर्दिएको त छु, गरेर मैले सेन्ड गरेँ। गरेर सेन्ड गर्दैछु सागर सर मैले। ठिक छ म्याम, हुन्छ स्टार्ट क्लास गर्नु त्यसमा। त्यही त मैले त्यो चाहिँ गरेर अनि हाल्दिएको छु। भयो सर? एकैछिन म्याम, म पनि हाल्दैछु। सागर सर? हजुर म्याम, हजुर हुँदैछ? हुँदैछ म्याम, हुँदैछ। त्यहाँ स्टुडेन्टहरूले भन्नुहुन्छ नि। त्यही पनि मनदीप आर्यन प्लिज फैसिलिटेट टु म्याम। भयो म्याम। देखे त छैन, आयो आएन। भयो। लिंक खोल्नु म्याम। देख्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूले? हो म्याम, देखिरहा भयो। ल अब हामीले यहाँ विवेचनात्मक उत्तर लेख्ने तरिका भनेर मैले अलिकति थोरै विस्तृत रूपमा चाहिँ होइन, थोरै कुनै पनि कृति वा रचनाको सूक्ष्म अध्ययन गरी काव्य तत्त्वका आधारमा, काव्य हुन्छ नि कुनै पनि काव्यमा कथा कविता, त्यसको आधारमा चाहिँ वस्तु पक्ष भनेको विषय वस्तुलाई शैली पक्षको त्यो कस्तो खालकोबाट चाहिँ लेखिएको छ, के आधारमा चाहिँ त्यो प्रश्नले बताउन खोजेको भन्ने विश्लेषण अर्थात् त्यसको चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नु नै विवेचना गर्नु हो। विवेचनालाई समीक्षा र समालोचना हुन्छ नि, त्यसको त्यो एउटा कृतिगत दृष्टिकोणले हेर्दा चाहिँ सिङ्गो कृतिको नै विवेचना हुन्छ नि त। साथसाथै प्रश्न एउटा हामीले चाहिँ पढ्ने भनेको प्रश्न, साथसाथै सिक्दाखेरि हामीले कृतिकै सिक्दा
पनि फरक हामी समालोचक बन्न पनि सक्छौँ। हामी त्यो क्षमता पनि हामीले गर्दै गयौँ भने त्यसमा पनि हामी सक्षम हुन सक्छौँ। विवेचना कृतिगत र प्रश्नगत गरी दुई प्रकारका हुन्छन्। एउटा चाहिँ सिङ्गो कृतिको विवेचना गरिन्छ हैन। सिङ्गो अब कुनै कृति कुनै कवि साहित्यकारहरूले कुनै कृति रचना गर्दाखेरि त्यो पुरै कृतिको चाहिँ यो यस्तो यस्तो छ है, यसमा कृतिमा मूल वस्तु त त्यसमा छँदैछ, तर अर्को व्यक्तिले अर्को समालोचकले चाहिँ विवेचना गर्ने व्यक्तिले चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू गहिराइमा गएर त्यसलाई लिने चाहिँ एउटा कृतिगत हुन्छ भने हामीले अध्ययन गर्ने, हामीले लेख्ने चाहिँ हामीले 9मा 10मा लेख्दै जाँदाखेरि लेख्ने चाहिँ के हो त त्यो चाहिँ प्रश्नगत रूपमा हामीले कुनै चाहिँ के कृति पढ्छौँ, कुनै रचना पढ्छौँ, कुनै निबन्ध पढ्छौँ, कथा पढ्छौँ, जीवनी पढ्छौँ। त्यो पढिसकेपछि त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त विवेचनात्मक उत्तर दिन्छौँ। विवेचनात्मक उत्तर चाहिँ के हुन्छ भने हामीले विवेचना गर्दाखेरि चाहिँ यसको गहिराइमा गएर सानोभन्दा सानो कुरालाई पनि के गर्ने गर्छौँ त हामीले त्यसलाई अध्ययन गर्ने गर्छौँ है। त्यसपछि विवेचनात्मक उत्तर लेख्दा के चाहिँ अपनाउनु पर्छ, कस्तो ढङ्गले लेख्ने भन्ने पनि हुन्छ। अब हामीले लेख्दै जाँदा 2 पाना 4 पाना लेख्ने हो कि हैन, अब त्यसको अङ्कभार पनि हुन्छ। हामीले चाहिँ परीक्षाको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ यति लेख्यो भने यति अङ्क आउने भन्ने हुन्छ हैन। शीर्षकको समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो त्यसको गहिराइमा गएर गर्ने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ कसरी लेख्ने, हामी परीक्षाको दृष्टिकोणबाट चाहिँ जाने अगाडि बढ्ने हो, परीक्षालाई नै व्यवहारिक रूपमा सिक्दै जाँदाखेरि चाहिँ विवेचनात्मक उत्तर लेख्ने प्रश्नका आधारमा विवेचना गर्दा यहाँहरूले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। प्रश्नले सोधेका कुराहरूलाई सम्बन्धित पाठका आधारमा रही स्पष्ट गर्ने। सम्बन्धित पाठ कुन पाठमा छ त त्यो प्रश्न हैन, हुन्छ नि एउटा पाठबाट झिकेको हुन्छ त्यो प्रश्न त त्यतिकै हावामा त हामीलाई प्रश्न दिएको हुँदैन। कुनै पाठको कुनै भनाइलाई कुनै व्यक्तिको कुराहरूलाई चाहिँ हामीलाई दिएको हुन्छ। त्यो पाठमै रहेर हामीले प्रश्नले सोधेको कुराहरू चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, स्पष्ट गर्ने हुन्छ। पहिलो नम्बरमा उत्तर ठम्याएका आधारमा लेख्नुपर्ने मूलभूत कुराहरू तयार गर्ने। उत्तरमा हुन्छ नि हामीले चाहिँ उत्तर त्यो प्रश्न पढिसकेपछि त्यहाँनिर के छ भनेर ठम्याउँछौँ नि, केही कुरा त लिन्छौँ नि त्यो प्रश्न पढिसकेपछि। त्यो कुराहरूको मुख्य कुराहरू चाहिँ के गर्ने त तयार गर्ने हैन। हामीले त्यसो भए फेरि हामी परीक्षाको बेलामा कहाँ मुद्दा तयार गरेर बस्छौँ होइन, हामी त अभ्यास गर्छौँ नि, अनि तिखारिएर बल्ल परीक्षामा जान्छौँ। हामीभित्र भएको क्षमतालाई तिखार्दै गर्छौँ। बल्ल त्यो चाहिँ हाम्रो आन्तरिक रूपमा चाहिँ कति दक्ष भयौँ, सक्षम भयौँ भनेर बल्ल हामी परीक्षा हलमा जान्छौँ। भन्न खोजेको मतलब हामीले त्यो प्रश्न अध्ययन गरिसकेका हुन्छौँ, त्यो पाठ पनि अध्ययन गरिसकेका हुन्छौँ। त्यसपछि हामीले पूर्व तयारी रूपमा बुदाहरू टिपेर त्यसलाई कसरी लेख्ने, कुन आधारमा बस्दाखेरि यसले चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले हामीलाई उपलब्धि हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका हुन्छौँ। त्यो आधारमा हामीले अब पहिला चाहिँ के गर्छौँ, अध्ययन गर्छौँ, कपीमा लेख्छौँ। त्यसपछि हामी परीक्षाको जाँदाखेरि अर्थात् अगाडि कसैलाई भन्न जाँदाखेरि हामी सक्षम भइसकेका हुन्छौँ। त्यो दिमागमा हामीले त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित राखिसकेका हुन्छौँ। त्यसपछि हामी जान्छौँ। त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले पहिले मूलभूत महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त तयार गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि त्यो तयार पारेका बुदाका आधारमा विषय अनुसार लेख्न सुरु गर्ने। अब जे मन लाग्यो नि, अब हामीले चाहिँ हाम्रो मनसाय के हुन्छ, कतिपय चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि भन्ने गर्नुहुन्छ धेरै लेख्यो भने धेरै नम्बर आउँछ, तर परीक्षामा अर्थात् अरू बेलामा शिक्षकले चाहिँ मजाले पढ्नुहुन्न, नपढिसकेपछि हाम्रो चाहिँ नापेर नम्बर दिनुहुन्छ भन्ने जुन किसिमको भ्रम छ, तपाईँले स्वयं तपाईँलाई त ढाँटिरा हुनुहुन्छ नि। अर्को व्यक्तिले के गर्यो भन्दा तपाईँले मजाले मेहनत गरेर लेख्नु भयो भने तपाईँ आफूभित्र चाहिँ हो मैले यस्तो मजाले पढेको थिएँ, यो यस्तो मजाले कक्षामा प्रस्तुत गर्न सकेँ, यस्तो मजाले गृहकार्य गर्न सकेँ, यस्तो मजाले परीक्षामा लेख्न सक्ने भन्ने त हुनुहुन्छ नि। त्यो भइसकेपछि तपाईँ आफूले विश्वास गरिसकेपछि त्यसपछि दोस्रो व्यक्तिलाई हामी विश्वास गर्छौँ कि। अनि हामीले यति धेरै लेखेको थिएँ मैले लेख्न चाहिँ परीक्षामा, तर मेरो नम्बरै आएन भन्नुभन्दा पनि मैले के कुरा लेखेँ त के। समुद्रमा धेरै पानी हुन्छ नि, त्यहाँबाट हामीले जति चाहिँ झिक्न सक्छौँ नि त्यति झिक्ने हो भने त्यति सबै त झिक्न सक्दैनौँ नि। अनि त्यो महत्त्वपूर्ण चाहिँ झिक्न सक्नु पर्यो नि त हामीले होइन। समुद्रबाट मोती पनि छान्न सक्नु पर्यो। त्यो भएको भएर हामीले धेरै लेख्दैमा धेरै नम्बर आउने भन्ने कुरा जुन हाम्रो छ नि परम्परा छ, धेरै नापेर दिनुहुन्छ अरे शिक्षकहरूले नम्बर, कपीमा धेरै लेखेपछि राम्रो हुन्छ अरे भन्ने खालको होइन कि। सुन्नु भएको छ कि छैन? कोही बोल्नु भयो? म्याम नेट गएको हो कि? सुनेको छ म्याम। साउन्ड प्रब्लम आइरहेछ अलिअलि। आर्या? हजुर म्याम। सागर सर
मुना म्याम हजुर यस म्याम यस के भयो सुनिरहेको छ म्याम अगाडि बढ्नु सुनिरहेछ सुनिरहनु भएको छ यहाँहरूले सुनेछु म्याम हजुर सुनेछु म्याम सुनेछ ल है त त्यो आधारमा चाहिँ हामीले के एक्कासी त्यो भयो अनि कोही बोल्नु नि भयो भने बारम्बार सोध्दैछु अनि हामीले चाहिँ नाप्ने जुन हाम्रो भन्ने जुन मानसिकता छ कसैले त्यस्तो भन्नुभयो भने त्यो भ्रमबाट हामी अलग अगाडि निस्किनुपर्छ किनभने पहिला हामीले हाम्रो मूल्याङ्कन गर्ने हो त्यसपछि त्यो व्यक्तिले मूल्याङ्कन गरिदिने हो तपाईँ जबसम्म सक्षम हुन्छु मैले लेखेको कुरा भन्ने हुँदैन तबसम्म अर्को व्यक्तिले के भनिदिन्छ भन्ने हुँदैन त्यस कारणले गर्दा हामीले बुदाका आधारमा विषयलाई सङ्गठित गर्ने त्यस अनि त्यसपछि लेख्दाखेरि हामीले लेखिरहेछौँ होइन अब विवेचनात्मक उत्तर दिनु भनेको छ नि त लामो उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ हामीलाई के लाग्छ यति धेरै लामो लेख्न सक्छ त्यति धेरै हामी चाहिँ नम्बर आउँछ भन्ने किसिमको भ्रममा छौँ आवश्यक कुराहरू त्यहाँनिर अनावश्यक उसको माइक अन छ अलिकति कस्तो क्यार जस्तो आइरहेछ हे अनि व्याख्या विश्लेषण हुन्छ नि त्यो व्याख्या विश्लेषण पनि प्रश्नमा केन्द्रित भएर तयार पारेको बुदाका आधारमा हामीले लेख्यौँ भने चाहिँ त्यो के हुन्छ त आकर्षक देखिन्छ मिठो सुनिन्छ अनि पढ्नेलाई पनि मजा आउँछ अनि नम्बर त त्यतिकै पनि आइहाल्छ विवेचनाको सङ्गठन निबन्धकै तरिकाले गरिन्छ किनभने हामीले चाहिँ जुन निबन्ध लेख्दाखेरि पनि 3टा अनुच्छेद बनाउँछौँ आदि भाग मध्य भाग र अन्त्य भाग गर्छौँ होइन त्यसपछि त्यो आधारमा हामीले त्यो के अरे निबन्ध लेख्छौँ तर विवेचनात्मक उत्तर लेख्दाखेरि पनि दुईटैको अङ्कभार पनि उस्तै हुन्छ निबन्धकै तरिकाले गरिन्छ यसमा पनि आदि मध्य र अन्त्य गरेर यसको चाहिँ निष्कर्ष निकालिन्छ यसरी हामीले विवेचनात्मक उत्तर लेख्छौँ है त्यो भएको भएर हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ आफूले आफैलाई ढाट्ने होइन म यति विषयमा वस्तुमा ज्ञात छु यति विषय वस्तुमा सक्षम छु यति गर्न सकेँ भने चाहिँ मैले लेखेको प्रश्नमा मैले दिएको कक्षामा दिएको प्रस्तुतिकरणमा मैले चाहिँ कसैले सोधेको प्रश्नमा अरूलाई मैले यति चाहिँ बुझाउन सकेँ यति म परीक्षामा लेख्न सक्छु भन्ने किसिमले चाहिँ हाम्रो चाहिँ पद्धति के छ शिक्षण सिकाइ पद्धति चाहिँ के छ हाम्रो मूल्याङ्कनको पद्धति भनेको चाहिँ परीक्षा नै हो अनि हामीलाई लाग्छ नि मैले यति धेरै राम्रो गरेको थिएँ तर पनि यति धेरै लामो लेखेको थिएँ तर मेरो थोरै नम्बर आएछ भन्ने जुन कुराहरू हाम्रो गुनासोहरू पनि बेला बेलामा आउने गर्छ त्यो भन्दाखेरि पनि मैले चाहिँ सन्तुष्ट भएँ कि भएन त त्यो प्रश्न लेख्दाखेरि त्यो प्रश्न लेख्ने तरिका मैले जाने कि जानिनँ त त्यो प्रश्नले मागेको सम्पूर्ण विषयवस्तु मैले दिन सकेँ कि सकिनँ भन्ने कुरामा हामीले जानकारी हुनुपर्छ अब चाहिँ मैले अघि पनि भने अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि भने हाम्रो स्तर तह बढ्दैछ हामी ठुला हुँदैछौँ भौतिक रूपमा पनि हामी ठुला हुँदैछौँ हाम्रो उमेर पनि बढ्दैछ होइन हाम्रो सोच्ने क्षमता पनि बढ्दैछ साथसाथै अध्ययन पनि गहिराइमा जाँदैछ अध्ययनलाई पनि हामीले गहिराइमा गएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ अध्ययन गर्नुपर्छ र विवेचना पनि त्यही आधारमा गर्न सक्नुपर्छ हामीले एउटा कुरालाई जस्तै अब एउटा उदाहरण दिँदाखेरि सानो कक्षा हुँदै जाँदा माथिल्लो कक्षामा त्यही शीर्षकको उदाहरण पनि फरक हुन्छ गहिराइमा जानुपर्ने हुन्छ त्यो आधारमा हामीले विवेचनात्मक उत्तर दिँदा ख्याल गर्नु पर्छ यो पनि के हुन्छ त चाहिँ हाम्रो 3टा अनुच्छेद हुन्छ यसको पनि 3टा अनुच्छेद बनाउनु पर्छ यसलाई आदि भाग मध्य भाग र यसको अन्त्य भाग अनि यहाँनिर अब अर्को छ निबन्धका प्रकार र निबन्ध लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको छु यो चाहिँ तपाईँहरूले सानो कक्षादेखि पनि लेख्दै आउनुभएको मलाई लाग्छ जहाँसम्म मलाई लाग्छ तपाईँहरूको यो चाहिँ जुन लकडाउनको समय छ बन्दाबन्दीको 3-4 महिनाको अवधि छ त्यो बिचमा यहाँ मुना म्याम आवाज आइरहेको छ निराजन उप्रेती आवाज आइरहेको छ हजुरको त आइरहेछ सर म्यामको चाहिँ छैन ए ओके म्यामको कनेक्सन हुँदै होला मुना म्याम ओके माइट बी अन द वे हुनुहुन्छ होला म यसलाई ओके
Mona ma'am? Hello, Mona ma'am? म्यामको कनेक्सन हुँदै होला सायद। ओके मना म्याम के भयो मना म्याम? एटेन्डेन्स फर्म पठाइरहेको छु। सो यो नयाँ एटेन्डेन्स फर्म यु क्यान सी देयर। मुना म्याम बोल्नु त एकचोटि। अब आछ सर? आछ म्याम आछ। ल यु क्यान शेयर द स्क्रिन। विकास नयाँ आएकोलाई चाहिँ हेल्प गर। यो इन्टरनेटको कारणले होला, म चाहिँ बोलिरहेको छु तर यहाँहरूले मेरो आवाजै सुन्नु भएको छैन। ठिक छ म्याम आछ अहिले। ल है त म चाहिँ अघिको थोरै यहाँलाई फेरि पनि मैले बताउन चाहेँ। निबन्ध के अरे विवेचनात्मक उत्तरहरू लेख्ने तरिका यहाँले लेख्दै आउनु भएको छ, धेरै पटक लेख्नु भएको छ। कक्षा 8 देखि कक्षा 7 देखि तयारी गर्दै आउनु भएको छ। अघि पनि भने मैले हाम्रो स्तर बढ्दैछ, त्यसको आधारमा हामी गहिराइमा जानुपर्छ। हामीले हाम्रो व्यावहारिक रूपमा हाम्रो चाहिँ बौद्धिक क्षमतालाई नि के गर्नुपर्छ त बढाउँदै लैजानुपर्छ भनेर मैले भने। यहाँहरूलाई अहिले पछि केही जिज्ञासा छ भने भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मैले गएँ निबन्ध प्रकार र निबन्ध लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेर मैले छोटो यहाँहरूलाई थाहा भइसकेको बारम्बार हामीले पढिरहेका कुराहरूलाई पुनरावृत्ति गराउन चाहेँ। निबन्धलाई सामान्यतया 2 प्रकारमा विभाजन गर्न सक्छौँ हामीले त्यही पढ्दै आइरहेका छौँ। वस्तुपरक निबन्ध भन्छौँ, आत्मपरक निबन्ध भन्छौँ। हामीले परीक्षाहरूमा 9 मा 10 मा पनि त्यहाँ दिएको हुन्छ। एउटा चाहिँ आत्मपरक निबन्ध अनिवार्य दिएको हुन्छ, त्यसपछि अरू वस्तुपरक दिएको हुन्छ। जस्तै आत्मपरकमा मेरो देश हैन, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त कर्ता चाहिँ अब म हामी जस्ता व्यक्ति, त्यो जसले निबन्ध लेखेको छ उसले आफूलाई चाहिँ समेटेर चाहिँ आत्मपरक निबन्ध लेख्छ। वस्तुपरक भनेको चाहिँ कम्प्युटरको महत्त्व, प्राकृतिक दृष्टिमूल्य नेपाल, यस्तो हुन्छ नि। आज शिक्षाको महत्त्व, नारी शिक्षाको आजको आवश्यकता, यस्ता शीर्षकहरू चाहिँ यो चाहिँ के हो त वस्तुपरक, वस्तुलाई चाहिँ महत्त्व दिएर, कुनै वस्तुलाई महत्त्व दिएर चाहिँ लेख्ने निबन्ध भयो। र अर्को आत्मपरक भने मेरो देश, मेरो मिल्ने साथी हुन्छ नि, हामीलाई चाहिँ मुख्य व्यक्ति पात्र बनाएर चाहिँ निबन्ध लेख्दाखेरि त्यसलाई हामी आत्मपरक निबन्ध भन्छौँ। त्यसपछि सबैभन्दा पहिला हामीले निबन्ध लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ गरिरहेछौँ, हामी गहिराइमा जान्छौँ। यहाँहरूले मैले पनि अघि पनि भने यो बन्दाबन्दीको अवधिमा यहाँहरूले सायद कतिपयले लेख्नुभयो, कतिपयले चाहिँ अहिलेको परिवेशलाई समेटेर कविता लेख्नुभयो होला, कतिपयले कथा लेख्नुभयो होला। यहाँहरू चाहिँ आफूलाई तिखार्ने क्रममा, खोज अनुसन्धानको क्रममा, रचनात्मक क्रियाकलाप गर्ने क्रममा एकदम सृजनशील भइरहनु भएको छ क्या। सबै पक्षबाट यहाँहरूलाई एकदम सही अवसर दिएको छ समयले। हामीले समयलाई चाहिँ सकारात्मक दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ। हामीले परीक्षा दिन पाएनौँ अर्थात् यति बेला हामी 11 कक्षामा भर्ना भइसकेका हुने थियौँ, 11 कक्षाको धेरै अध्ययन गरिसकेका हुने थियौँ भन्ने यहाँहरूको गुनासो छ भने त्यो गुनासोलाई यहाँले सकारात्मक तरिकाले लिनु होला। घरमा बसेर चाहिँ विज्ञानको युगमा हामी प्रवेश गरेका छौँ, हामी भित्र भएका कुरालाई तिखार्ने अवसर पाएका छौँ। नत्र चाहिँ स्कुल गयो, पढ्यो, आयो, गृहकार्य गर्यो, अनि त्यसपछि कक्षा कार्य गर्यो, साथीहरूसँग यो गरिनुहोस्, त्यही कुरामा हामी व्यस्त हुन्थ्यौँ भने हामीलाई रचनात्मक बनाउने चाहिँ काम गरिरहेका छौँ, सृजनशील बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ, आफूमा भएको क्षमतालाई तिखार्ने काममा निरन्तर लागिरहेका छौँ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि यहाँहरूले कति लेख रचना लेख्नुभयो होला भन्ने मैले चाहिँ अपेक्षा गरेको छु। त्यो लेख्नुभयो भने भोलिका दिनमा मैले यो समयको यसरी सदुपयोग गरेको थिएँ भनेर यहाँहरू आफैलाई के लाग्नेछ त एकदमै गर्व लाग्नेछ। पल्टाएर हेर्दाखेरि आनन्द लाग्नेछ, पढ्दाखेरि यस्तो पनि समय आएको थियो नि हाम्रो चाहिँ ब्याजमा कोरोना भनेर हामीले परीक्षा दिन पाएनौँ, तर यो अवस्थामा मैले यो कुराको चाहिँ आविष्कार गरेँ मेरो जीवनमा भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ। हामी रचनात्मक सृजनशील हुनुपर्छ भन्ने कुरा भने मैले। सबैभन्दा पहिले विषयवस्तुको चयन गर्नुपर्छ हामीले निबन्ध लेख्दा। अब शीर्षक छानौट गरिसकेपछि त त्यो शीर्षकको सेरोफेरोमा रहेर मलाई चाहिँ कुनै शीर्षक मन पर्यो तर त्यसका चाहिँ पक्षहरू हामीलाई थाहा छैन,
हैन, त्यो त्यसका के फाइदा के बेफाइदा, त्यो भित्र के छ, त्यसको उपलब्धि के हो भन्ने कुराको सम्पूर्ण विषयवस्तुको हामीलाई जानकारी छैन भने हामीले लामो निबन्ध लेख्न सक्दैनौँ। परीक्षाको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि 250 को निबन्ध लेख्न त हामीलाई चाहिँ यति थोरै छ भने हामीसँग यति थोरै कुरा छ, हामीले यति धेरै त दिन सक्दैनौँ। अघिल्ला कक्षामा नि मैले भनेको थिएँ, हामीभित्र जति शब्दहरू छन् हामीले त्यति नै प्रयोग गर्न सक्छौँ। हामीभित्र भएको शब्दहरू, शब्दको खेल त हो नि निबन्ध भनेको त। शब्दलाई चाहिँ खेलाउन सक्नु पर्यो, व्यवस्थित ढङ्गले शैलीगत ढङ्गले हामीले शब्दलाई चयन गरेर खेलाउन सक्नु पर्यो। त्यो कारणले गर्दा विषय वा शीर्षक छनौट गरिसकेपछि त्यो शीर्षकसँग सम्बन्धित चाहिँ विषयवस्तु के छन् त, त्यसका बुदाहरू, त्यसका शब्दहरूलाई चाहिँ हामीले चयन गर्न सक्नुपर्छ र त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ त्यसपछि हामी प्रयोग गर्ने हो नि त। त्यसपछि हामीले आफ्नो शैलीको चाहिँ तिखार्ने हो, त्यसपछि लेख्ने हो। पहिला त हामीलाई के जानकारी हुनु पर्यो त, यो शीर्षकलाई सुहाउँदो, यो शीर्षकसँग सम्बन्धित विषयवस्तु के छ त भन्ने कुराको हामीलाई जानकारी हुनुपर्छ। त्यसपछि हामीले फटाफट लेख्न सक्छौँ, थोरै समयमा पनि राम्रो निबन्ध लेख्न सक्छौँ अनि परीक्षाको दृष्टिकोणले पनि राम्रो नम्बर ल्याउन सक्छौँ। साथसाथै घरमा बसिरहँदा पनि हामीले निबन्धहरू लेख्न सक्छौँ, भोलि असल निबन्धकार पनि बन्न सक्छौँ। हामीभित्रले चाहिँ त्यो आफूभित्र भएको शब्दको भण्डारलाई विकास गरेर चलाउन सक्यौँ भने चाहिँ हामी राम्रो निबन्ध तयार गर्न सक्छौँ जुनसुकै अवस्थामा पनि। त्यसपछि सामग्रीको सङ्कलन भनिहालेँ मैले, सामग्रीहरू पनि त्यही शब्दहरू लाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसपछि अब तपाईँले के गर्नुभयो त, एकैचोटि मैले चाहिँ हामी खालि परीक्षाको दृष्टिकोणले मात्रै पढिरहेका छैनौँ, हामी व्यावहारिक दृष्टिकोणले पनि अध्ययन गरिरहेका छौँ। नत्र परीक्षा मात्रै दिनुपर्ने हो भने त परीक्षा आउनुभन्दा 1 महिना अगाडि मजाले घुँडा धसेर पढेर विभिन्न सामग्री सङ्कलन गरेर परीक्षामा यति नम्बर ल्याउँछु भन्ने त भइहाल्थ्यो नि। होइन, हामी व्यावहारिक हुन्छौँ कि शिक्षा भनेको परीक्षा केन्द्रित मात्रै नभएर व्यावहारिक रूपमा पनि हामीले सिक्नुपर्छ। हामीलाई व्यवहार हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त, विकास गर्नुपर्छ। व्यावहारिक रूपमा हामी सक्षम, दक्ष, योग्य समाजमा चाहिँ यस्तो कुराको चाहिँ जानकारी फलानु व्यक्तिलाई छ भन्ने खालको भयो भने तपाईँलाई पनि गर्व लाग्छ नि त। ओहो, मैले पढेको कुरा, मैले सिकेको कुरा चाहिँ सही ठाउँमा प्रयोग गर्न सकेँ भन्ने लाग्न सक्छ। तर परीक्षामा चाहिँ परीक्षा आउनुभन्दा 2-4 दिन मजाले घोटेर पढ्नुभयो, कण्ठ गरेर, कण्ठ गर्ने भन्दा नि हामीले चाहिँ याद गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ, सम्झेर बुझेर पढ्ने बानी बसाल्नुपर्छ। अनि त्यो 2 दिनमा चाहिँ मजाले घोटेर पढ्नुभयो, तर ठ्याक्कै परीक्षाको बेलामा चाहिँ अर्को आइदियो भने चाहिँ के हुन्छ त, हामी यता न उता हुन्छौँ। तर बुझेर पढ्यौँ भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त, त्यसलाई समेटेर अगाडि बढ्न सक्छौँ है। त्यो भएको भएर हामीले चाहिँ अभ्यास गर्दाखेरि, कक्षामा लेख्दा, घरमा लेख्दाखेरि यी विषयवस्तुलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। पहिला बुदाहरू निर्माण गर्ने, अनि त्यो बुदाहरूलाई निर्माण गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले हामीले शैलीगत हुन्छ नि, एउटा चाहिँ कुमालेले एउटा माटोलाई सुन्दर भाडा बनाए जस्तै हामीले ती शब्दहरूलाई, त्यो बुदाहरूलाई चाहिँ सुन्दर एउटा शीर्षक दिएर के गर्न सक्छौँ त, आकर्षक निबन्ध तयार गर्न सक्छौँ। पढ्नेले पनि वाउ भन्ने खालको हुन्छ, तपाईँले पनि फर्केर पढ्दा राम्रो लाग्न सक्छ र परीक्षाको दृष्टिकोणले परीक्षकले पनि कस्तो राम्रो लेखेको भनेर राम्रै नम्बर दिन्छ। त्यसपछि सङ्गठनको निर्माण भनेको चाहिँ हामीले लेख्दै जाने, लेख्न चाहिँ लेख्दै जाने, त्यो तलदेखि माथिसम्म सोलो मोलो ढोलो भयो भने कसरी पढ्ने भनेर छुट्टिँदैन नि त। त्यो कारणले गर्दा हामीले कम्तीमा पनि निबन्ध लेख्दा, त्योभन्दा बेसी यहाँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ, हामीले पढ्ने बेलामा पनि देख्छौँ, तर कम्तीमा आदि मध्य र अन्त्य भाग चाहिँ हुनुपर्छ। सुरुवात त्यसको शीर्षकको सेरोफेरोमा रहेर त्यसपछि त्यसको बिचमा हुन्छ नि शरीरका विभिन्न अङ्गहरू भए जस्तै निबन्धका नि विभिन्न त्यो भाग, फाइदा बेफाइदा, राम्रा नराम्रा पक्षहरू हुन्छन्, त्यसलाई समेटेर हामी मध्य भागमा अलि लामो बनाउँछौँ। अन्त्यमा त्यसको चाहिँ माथि लेखिसकेका कुराहरूलाई के गर्छौँ त, निष्कर्ष निकाल्छौँ, त्यसलाई हामी अन्त्य भाग भन्छौँ है। हामी आजको कक्षामा खालि बोधका कुराहरू, हामीले पढिसकेको कुराहरूलाई थोरै पुनरावृत्ति गर्दैछौँ र आगामी कक्षाहरूमा कसरी अगाडि बढ्ने, हाम्रो चाहिँ बौद्धिक क्षमतालाई विकास गर्दै, अब हाम्रो लेख्ने जुन हुन्छ नि, लेख्दै जाँदा जब हामी तह बढ्दै जान्छौँ, हाम्रो कक्षा बढ्दै जान्छ, हाम्रो बौद्धिक क्षमता बढाउँदै जानुपर्छ। हामीले लेख्ने त्यही कुरालाई पनि, त्यही शीर्षकलाई पनि लेभल वाइज, कक्षा वाइज हामीले अलिकति गहिराइमा जाँदै जानुपर्छ। त्यस भएर चाहिँ त्यही कुराहरू हुन चाहिँ त्यसलाई अलिकति व्यावहारिक रूपमा अलिकति गहिराइमा जाउँ भन्ने चाहिँ हिसाबले मैले यहाँहरूलाई यो कुराहरू सेयर गरेँ, जानकारी गराएँ। अब सारांश लेखन, कुनै पनि पाठलाई राम्ररी पढी, पाठ र अनुच्छेद हुन्छ नि त। अब परीक्षामा त हामी अनुच्छेद मात्र पढ्छौँ, तर पाठकै पहिला पाठ पढ्छौँ, पाठको सारांश तयार पार्छौँ, अनि मात्रै परीक्षामा मात्र त्यसपछि जाने हो नि त। हामी त पहिला हामी पाठ, कृति, शीर्षक, कुनै पनि शीर्षकको सेरोफेरोमा राखेर अध्ययन गर्ने हो नि त। त्यसपछि कुनै पनि पाठलाई राम्ररी पढी त्यसको मूल अर्थलाई नछुटाइकन, के मूल कुरा के हो त, त्यसको जड कुरा के हो, महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ लिनु पर्यो कि। अनि त्यसपछि 1/3 शब्दमा प्रस्तुत गरिने रचना
लेखनको प्रक्रियालाई हामी सारांश वा संक्षेपीकरण भनिन्छ। यो भनेको चाहिँ जस्तै हामीले परीक्षामा चाहिँ एउटा अनुच्छेद पढ्छौँ, त्यो अनुच्छेद पढिसकेपछि त्यो अनुच्छेद पुरै कति छ, धेरै हुँदैन नि, थोरै अनुच्छेदलाई पढिसके त्यसमा कतिवटा शब्द सङ्ख्या छ, त्यसको 3 भागको 1 भागको हामीले सारांश तयार गर्छौँ। तर पढ्ने बेलामा त हामीले अनुच्छेद पढेर पनि हामीले छुटाउन सक्छौँ, पुरै पाठलाई पनि विभाजन गरेर हामीले बुदा टिपोट गरेर सारांश लेख्न सक्छौँ। यो चाहिँ सारांश वा के भन्छौँ त हामी यसलाई संक्षेपीकरण, छोटकरीमा त्यसले भन्न खोजेको भाव बुझ्ने भनेर भन्न सक्छौँ। अब सारांश लेख्ने तरिका छ। अब हामीले सारांश लेख्ने तरिका यहाँहरूले कक्षामा नि पढ्दै आइसक्नु भएको छ। अब पाठ वा अनुच्छेदलाई त्यसको अर्थ स्पष्ट नभएसम्म ध्यान दिएर, किनभने त्यसले भन्न खोजेको के हो कुरा हामीले ठ्याक्कै नबुझिकन त सारांश त तयार हुँदैन। सारांश भनेको एउटा अनुच्छेद पढिसकेपछि, एउटा पाठ पढिसकेपछि त्यसले दिन खोजेको महत्त्वपूर्ण कुरा झिक्नु हो हामीलाई त, त्यसको गाँठी कुरा झिक्नु छ, त्यसको मूल कुरा झिक्नु छ भनिसकेपछि त हामीले त त्यसलाई नबुझेसम्म, त्यो स्पष्ट नभएसम्म त अध्ययन गर्नु पर्यो, पढ्नु पर्यो। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, राम्ररी पढ्नु पर्यो र त्यसको महत्त्व के छ त, जडी कुरा के हो त्यो ठम्माउन सक्नु पर्यो है। त्यसपछि शब्दहरू गनेर सारांशका लागि त्यस सङ्ख्याको तपाईँले त्यो पाठ पढ्नुभयो अर्थात् अनुच्छेद पढ्नुभयो, त्यो पढिसकेपछि बुझिसक्नुभयो, बुझेर मात्रै त भएन नि, बुझिसकेपछि ती शब्द गनेर त्यो शब्द सङ्ख्यालाई 3ले भाग गरेर आउने भागफल बराबरको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, सारांश लेख्नुपर्छ। हामीले जति पनि लेखेर हुँदैन, जस्तै 100वटा शब्दको एउटा अनुच्छेद पढ्यौँ भने अब हामीले 50वटा शब्दको सारांश लेखिदिएर भयो त भएन नि, हो त्यो 3ले भाग गरेर आउने भागफलको आधारमा हामीले सारांश लेख्नुपर्छ। अनि मूल भाव चाहिँ त्यसलाई यताउति बनाउन पाइँदैन कि खजमजाउन पाइँदैन, त्यो चाहिँ जस्ताको तस्तै हुनुपर्छ। अनि सार कुरा, यसको महत्त्वपूर्ण कुरा र त्यसले दिन खोजेको अर्थ के हो त, त्यो सारांशले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि आफ्नो तर्फबाट कुनै पनि कुरा हुन्छ नि, हामीले त अब निबन्ध लेख्दाखेरि आफ्नो तर्फबाट पनि लेख्न पाउँछौँ। विवेचनात्मक उत्तर लेखिसक्दाखेरि त माथिबाट अलिकति थोरै आफ्नो राय पनि त्यहाँ, जुन अब कवि, कथाकार, निबन्धकारले भन्न खोजेको निबन्धमा दिएको कुराहरूको थोरै निष्कर्ष निकाल्ने बेलामा आफ्नो राय पनि तपाईँहरूले दिन पाउनुहुन्छ, हामीले दिन पाउँछौँ। तर सारांशमा चाहिँ हामीले केही पनि थप्न पाइँदैन। थप्न नपाउने भनेर फेरि त्यो जस्ताको तस्तै सार्ने चाहिँ होइन, किनभने हामीले हाम्रो शैली प्रयोग गर्नु छ नि त, जस्ताको तस्तै सार्ने भयो भने त अगाडि नै छँदैछ। त्यहाँ भएको मूल कुरालाई 3 भागको 1 भाग लिने, त्यसपछि आफ्ना कुराहरू, अभिव्यक्तिहरू, आफ्ना भनाइहरू त्यसमा केही पनि नराख्ने, तर शैली चाहिँ स्वतः आफ्नो प्रयोग गर्ने के लेख्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको आफ्नो शैली होस् कि त्यो लेखकले लेखिरहँदा नि यसकै स्वयं हो, कसैबाट सारेको छैन, माथिको जस्ताको तस्तै दिएको छ भन्ने पनि नहुने हुनु पर्यो। त्यसपछि मूल भाव वा विचारलाई पक्रेर समाज शैलीमा, त्यो समाज हामीले समाज विग्रहहरू पढाएको छौँ नि, त्यो समाज शैलीमा चाहिँ त्यसलाई के गर्नु पर्यो, एउटा बनाउनु पर्यो क्या, विश्लेषण नभएर संश्लेषण गर्नु पर्यो, सरल भाषा शैलीको चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नु पर्यो। अनि अन्तमा हामीले सारांश लेख्दाखेरि जहिले पनि के गर्नुपर्छ, हामीले माथि सारांश अनुच्छेद पढ्छौँ, त्यो पढिसकेपछि त्यहाँनिर चाहिँ शब्दहरू सङ्ख्या गन्छौँ अनि बुझ्छौँ, त्यसपछि 3 भागको 1 भाग लगाउँछौँ, अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ हामीले दिमागमा लगाउँछौँ होइन। त्यसपछि माथि त्यो सुहाउँदो शीर्षक दिन्छौँ, अनिवार्य रूपमा तपाईँहरूले सारांश लेख्दा शीर्षक दिनुपर्छ। सुहाउँदो शीर्षक दिन्छौँ, शीर्षक दिइसकेपछि तल त्यसको शीर्षक माथि हुन्छ, त्यसपछि तल चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभएको भावलाई सारांशमा लेख्छौँ। त्यसपछि त्यसको तल तपाईँले अनुच्छेदमा भएको जम्मा सङ्ख्या लेख्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँले 3ले भाग गर्दा आएको भागफल लेख्नुहुन्छ। अनि ठ्याक्कै त्यति नै त कहाँ हुन्छ त भन्ने हुन्छ नि, तर ठ्याक्कै जस्तै तपाईँको 100 शब्दको चाहिँ एउटा अनुच्छेद छ भने तपाईँले त्यहाँ 35वटा शब्द बनाउँदा केही पनि असर पर्दैन त्यहाँनिर है। 35-36वटा शब्द हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ 29-30वटा शब्द हुनसक्छ, 31वटा शब्द हुनसक्छ। सकेसम्म त्यति नै बनाउने प्रयत्न गर्ने, तर 2-4वटा शब्द तल माथि हुँदा फरक पर्दैन। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, सारांश लेख्ने तरिका भयो, जुन हामीले लेख्दै आइरहेका छौँ, बुझ्दै आइरहेका छौँ। लेख्ने क्रममा कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौँ, सारांश चाहिँ लेख्छौँ, सारांश लेखिसकेपछि त्यहाँनिर तल त्यसको के चाहिँ परीक्षाको लागि पनि के स्पष्ट होस्, तपाईँ स्वयंको लागि पनि के स्पष्ट होस् भने मैले गनेर यति भागफल निकालेर मैले सारांश तयार गरेँ, मैले गनेको छु। तपाईँलाई पनि त्यो कुराको के हुन्छ त, विश्वस्त हुनुहुन्छ र परीक्षक पनि विश्वस्त हुन्छ, जसले तपाईँलाई चाहिँ त्यो निर्देशन दिएको हुन्छ। कक्षामा पढाउने शिक्षक, परीक्षामा कपी परीक्षण गर्ने परीक्षक, जो कोहीलाई पनि तपाईँलाई सारांश लेख्ने कुराको ज्ञान छ,
तपाईले हचुवाको भरमा सारांश लेखिरहनु भएको छैन, तपाईलाई सारांश लेख्ने ज्ञान छ, जानकारी छ, त्यसको आधारमा तपाईले सारांश तयार गर्नुभएको छ भन्ने कुराको चाहिँ उसलाई के हुन्छ त जानकारी हुन्छ। साथसाथै स्वयं तपाई पनि के हुनुहुन्छ त ढुक्क हुनुहुन्छ, मलाई सारांश लेख्न आउँछ, मैले मजाले लेखेँ, यतिमा चाहिँ मैले मजाले नम्बर पाउन पनि सक्छु र कसैलाई यसको बारेमा जानकारी दिन पनि सक्छु भन्ने कुरा यहाँले ढुक्कसँग के गर्न सक्नुहुन्छ त आफू विश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ र परीक्षक पनि अर्को जसको बारेमा जसलाई तपाईले जानकारी दिइरहनु भएको छ उ पनि के हुन्छ त ढुक्क हुन्छ यो विषयमा। यहाँहरूले यसरी चाहिँ सारांश लेख्ने बानीको विकास गरिरहनु भएको छ र गर्नुहुनेछ। आगामी दिनमा त्यसलाई अझ आफूसँग केही कमी कमजोरी थियो भने, केही गर्नु भएको थिएन अर्थात् छुटाउनु भएको थियो, गर्दै आउनु भएको छ भने त्यसैलाई निरन्तरता दिनुहोस् हैन। कसैले चाहिँ गर्नु भएको थिएन, मैले त शीर्षक लेख्दिन थिएँ नि भने त्यसलाई पनि निरन्तरता दिनुहोस्। ओ शीर्षक लेख्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुराको ज्ञान लिनुहोस्। साथसाथै म त के अरे अर्को रफ कपीमा चाहिँ त्यो नम्बरहरू शब्द लेखिदिन्थेँ, शब्द सङ्ख्या लेखिदिन्थेँ, तर त्यो कपीमा चाहिँ लेख्दिन थिएँ भन्ने लाग्छ भने त्यो पनि लेख्ने बानीको यहाँहरूले विकास गर्नुहोस्। यो रह्यो सारांशको महत्त्वपूर्ण पक्ष। त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ त हामीले संक्षिप्त प्रश्न लेख्छौँ, सारांश लेख्छौँ, व्याख्या गर्छौँ, विवेचनात्मक उत्तर लेख्छौँ, निबन्ध लेख्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो के हो बोध अन्तर्गत पर्छ नि त, हामीभित्र भएको क्षमताको विकास गर्ने। तपाईँले जति राम्रो शैलीबाट अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ त्यति नै राम्रोसँग तपाईँले चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रतिफल पाउनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ एउटा संक्षिप्त प्रश्नको उत्तर 2 लाइनको लेख्नु भएको छ, ठ्याक्कै जति प्रश्नले सोधेको छ त्यति लेख्नु भएको छ भने यति धेरै मिठो फल खान खोजेर त भएन। मेहनत जति गरेको छ त्यसको प्रतिफल पनि हामीले त्यति नै पाउने हो नि त। प्रतिफल पाउनको निम्ति मेहनत गर्नुपर्छ, आफू तिखारिनुपर्छ। अरूको भर पर्ने भन्दा नि म भित्र भएको कमी कमजोरीलाई हटाएर मैले तिखार्दै लानुपर्छ। मसँग राम्रा पक्ष धेरै छन्, मैले अलिकति के गरेको छु, अल्छी गरेको छु अर्थात् भइहाल्छ नि भन्ने किसिमको मानसिकता गरेको छु भन्ने आफूलाई तपाईहरु सबैजना एकदम ऊर्जाशील विद्यार्थी हो के, तपाईहरुमा यस्तो ऊर्जा छ अहिले, नत्र यस्तो चाहिँ कक्षाको माग गरिरहनु भएको छ, एकदमै निरन्तर रूपमा कक्षामा सहभागी हुनु भएको छ, त्यसपछि एकदमै लगनशील तरिकाले अध्ययन गरिरहनु भएको छ, सिक्ने प्रयत्न गर्नु भएको छ। तपाईहरु भनेको एकदमै भोलिको लागि एकदम लगनशील, इमानदार, मेहनती विद्यार्थीहरु हो। त्यसकारणले गर्दा आफूभित्र भएको कमी कमजोरी केही त केही मान्छेमा हुन्छ। विद्यार्थी हो हामी, विद्यार्थी सिक्ने क्रममा सिक्दै जाँदाखेरि हुन्छ, त्यसलाई हामीले के गर्ने त कम गर्दै तिखार्दै आफूभित्र भएको क्षमतालाई पहिचान गरेर तिखार्दै लग्यो भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं त भोलिका दिनमा राम्रो गर्न सक्छौं। अनि संक्षिप्त प्रश्न उत्तर लेख्छौं र संक्षिप्त प्रश्न उत्तर लेख्छौं। त्यसपछि यो पनि के छ त एउटा भाव विस्तार, सप्रसंग व्याख्या, सारांश, जीवनी, चिठी लेखी बराबरकै अंक भार उठ्छ संक्षिप्त उत्तरले। संक्षिप्त भनेको त छोटो, तर पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ छोटो भनेर 2 लाइनको उत्तर लेखेर त 4 नम्बर प्राप्त गर्न सक्दैनौं हामी। सक्छौं त सक्दैनौं नि। त्यसको लागि त त्यो प्रश्नले मागे अनुसार चाहिँ दिनुपर्छ। तर यसमा अनावश्यक कुराहरू लेखेर आफ्नो चाहिँ कुराहरू लेखेर त्यो हुन्छ नि, अब जस्तै विवेचनात्मक उत्तरमा हामीले विस्तृत रूपमा अध्ययन गरेर लेख्छौं, त्यतातिर चाहिँ हामी जानु हुँदैन। यसले चाहिँ प्रश्नको सिरोफेरोमा रहेर रहनुपर्छ। प्रश्नले सोधेका कुरालाई छोटकरीमा अभिव्यक्त गरी त्यसलाई स्पष्ट पारिएको अभिव्यक्तिलाई संक्षिप्त उत्तर भनिन्छ। प्रश्नले सोधेको प्रश्न के छ त त्यो प्रश्न, त्यसको सिरोफेरोमा रहेर छोटकरीमा अभिव्यक्ति गरिन्छ। त्यसलाई चाहिँ तर त्यो छोटकरीमा दिएको अभिव्यक्तिले चाहिँ के हुनु पर्छ, त्यसले मागेको कुरा पाउनु पर्यो, पूरा हुनु पर्यो। त्यसलाई हामी संक्षिप्त उत्तर भन्छौं। संक्षिप्त उत्तर दिने तरिका, प्रश्नलाई राम्ररी पढी त्यसले खोजेको उत्तर ठम्याउने। पहिला त प्रश्नै पढ्नु पर्यो, प्रश्नले भन्न खोजेको के छ त्यसको आशय बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि लेखकको हो भन्दा लेखकको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी दिनु पर्दैन है। तल अर्को मा पनि लेखेको छु मैले, म भनिदिन्छु। तर यसमा हामीले जसरी सप्रसंग व्याख्या गर्दा लेखकको थोरै यस्ता परिष्कारवादी धाराका भावधारा उगटेका यस्तो समाजवादी हैन स्वतन्त्रवादी भनेर हामीले के भन्दै कवि कहानी यस्ता थिए उनले अब जन्म मृत्यु त अहिले लेखिरहनु जरुरी छैन, त्यही पनि यहाँलाई जानकारी छ भने लेख्दा फरक पर्दैन, तर लेख्नु आवश्यक पनि छैन हैन। त्यही पनि थोरै चाहिँ हामी के गर्छौं त कविको बारेमा कस्तो धारमा चाहिँ उनले कथा कविता निबन्ध लेख्छन् त भनेर हामीले त्यसको थोरै भावधारहरू दिन्छौं, तर यसमा चाहिँ दिनु पर्दैन। कस्ता बुदाहरू समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पहिला आफूले निर्धारण गर्नुपर्छ, किनभने हामी पढ्ने हो नि त। म पढिरहेको छु भन्दा त्यो प्रश्नको जानकारी मलाई हुनु पर्यो र मेरो सिरोफेरोमा रहेर मैले त्यो प्रश्नको परिपरि घुमेर यसका सबै पक्षहरूलाई चाहिँ के गर्न सक्नु पर्यो त ख्याल गर्न सक्नु पर्यो, पहिचान गर्न सक्नु पर्यो, प्रश्नले मागेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसको आधारमा चाहिँ बुदाहरू समावेश गर्ने। त्यसपछि त्यो बुदाहरू समावेश गरिसकेपछि यो ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा नि आफैले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न सक्छौं र बुदाहरूलाई चाहिँ सिलसिला मिलाएर
पाठको है क होइन पाठको सन्दर्भले दिन खोजेको अनुसारकै उत्तर तयार गर्नुपर्छ। तर प्रश्नले नचाहेका अनावश्यक कुराहरू लेख्नु हुँदैन। संक्षिप्त प्रश्नमा चाहिँ त्यो प्रश्नको सिरोफेरोमा रहेर र त्यो पाठले के दिन खोजेको छ त्यो पाठको कुन पाठको आधारमा हामीले प्रश्न लिन्छौँ त्यसको आधारमा हामीले संक्षिप्त प्रश्न लेख्छौँ है। त्यसपछि लेखकको परिचय अघि पनि भने मैले दिएर ज्यादा व्याख्याहरू गरेर समय बर्बाद गर्नुपर्ने यसमा आवश्यक हुँदैन। तर अन्तिममा चाहिँ हामीले निचोड चाहिँ निकाल्न सक्छौँ उत्तर लेख्दाखेरि। यसमा पनि यहाँहरूले एउटै अनुच्छेद बनाउनु भयो त्यसमा पनि कुनै गुनासो हुँदैन। तर एउटै अनुच्छेद बनाउँदाखेरि पनि प्रश्नको सिरोफेरोमा रहेर यहाँहरूले दिनुभयो त्यसमा एकदम ठिक छ। होइन मैले त प्रश्न पढेँ तर यसलाई म विभाजन गरेर चाहिँ लेख्छु भन्नुभयो भने पनि जस्तै विवेचनात्मक उत्तरमा चाहिँ 3टा अनुच्छेद कम्तीमा हुनैपर्छ। यसको आदि मध्य र अन्त्य भाग हुनैपर्छ। तर संक्षिप्तमा यहाँहरूले होइन म 3टै अनुच्छेद बनाउँछु अनि अगाडि थोरै लेख्छु त्यसपछि प्रश्नको सिरोफेरोमै रहेर लेख्छु अनि यसलाई निचोड पनि निकाल्छु अनुच्छेद परिवर्तन गरेरै निचोड निकाल्छु भन्नुभयो भने झन् सुनमा सुगन्ध एकदमै अति उत्तम हुन्छ। यसरी हामी संक्षिप्त प्रश्नको उत्तर लेख्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो लेखन शैलीलाई अब चाहिँ केही प्रश्नहरू राखेको छु मैले थोरै धेरै छैन। यो प्रश्न सागर सर हजुर हजुर देखिएको छ देखिएको छ म्याम। ल है त अब सामान्यतया विवेचना कति प्रकारको हुन्छ भनेर मैले यहाँ प्रश्न एउटा राखेँ। यहाँहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो उत्तर लेख्नु पर्यो है। सामान्यतया विवेचना कति प्रकारको हुन्छ अघि हामीले के गरेका छौँ अध्ययन गरेका छौँ पढेका छौँ। एकछिन अगाडि योभन्दा अगाडि पनि पढेका छौँ। भनिसकेपछि सामान्यतया कति प्रकारको हुन्छ भनेको है मैले यहाँ प्रश्नले त्यही भनेको छ। विवेचना कति अनुच्छेदमा लेखिन्छ भन्ने खालको होइन कि यहाँ विवेचना कति प्रकारको हुन्छ। यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो सक्रिय सहभागिता जनाउनु होला। हामी चाहिँ यहाँनिर विद्यार्थी भाइ बहिनी र हामी सहित 34 जना छोरा छौँ। त्यसमा 10 जना भाइ बहिनीहरूले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। जे हुन्छ केही छैन हामी सिक्ने प्रक्रियामा छौँ। तर हामीले अलिकति पनि म यहाँ छु है म सक्रिय रूपमा सहभागी छु भन्ने चाहिँ के सक्छ। तर हामी सुनिरहेको छु एकदम ध्यान दिएर भन्ने भन्दाखेरि पनि सक्रिय सहभागिता जनाउनु पर्यो। जति गरिन्छ त्यति सिकिन्छ। सुनेर भन्दा गरेर धेरै सिकिन्छ नि त है। 13 जनाले दिनुभएको छ 14 जनाले दिनुभएको छ प्रतिक्रिया। सबैजनाले त्यहाँ च्याट बक्समा पनि लिङ्क आएको छ त्यो लिङ्कलाई क्लिक गरेर अगाडि बढ्दिनु होला। दिँदै हुनुहुन्छ यहाँहरूले 3 सबैमा उस्तै उस्तै छ। तर 3 भन्ने अलि सामान्यतया विवेचना कति प्रकारको हुन्छ भनेर मैले प्रश्न राखेको थिएँ। यहाँले अलि स्पष्ट हुनु भएन कि भन्ने मलाई लाग्यो। किनभने यहाँ धेरैजनाको प्रतिक्रिया चाहिँ 3 भन्नेमा आएको छ। अघि हामीले सुरुमा के चाहिँ भनेका थियौँ त सामान्यतया विवेचना गर्दा हामीले चाहिँ 2 तरिकाबाट एउटा कृतिगत एउटा प्रश्नगत के एउटा सिङ्गो कृतिलाई हामी विवेचना गर्छौँ होइन। हामीले विवेचना कति प्रकारको तरिकाले गर्न सक्छौँ भन्ने प्रश्न थियो यहाँनिर। एउटा कृतिगत त्यसपछि प्रश्नगत एउटा सिङ्गो कृतिको हामी विवेचना गर्छौँ सिङ्गो पुस्तकको विवेचना गर्छौँ एउटा चाहिँ प्रश्नको विवेचना गर्छौँ है। त्यसपछि निबन्ध कति प्रकारबाट लेख्न सकिन्छ। सामान्यतया हामी निबन्ध कति प्रकारबाट लेख्न सकिन्छ यो हामीले लेखिरहेका छौँ बुझ्न सिकिरहेका छौँ। त्यसपछि यहाँहरूलाई एकदमै फटाफट प्रतिक्रिया दिनु होला र म चाहन्छु सबैजनाको सक्रिय सहभागिता होस्। भइरहेछ गर्दै हुनुहुन्छ र होस् पनि किनभने हामी सिकेर जानेको कुरालाई त अभिव्यक्त पनि गर्नु पर्यो नि। जति हामी अभिव्यक्त गर्दै जान्छौँ हामी त्यति तिखारिँदै जाने हो।
तर हामीलाई एकदमै ओहो न म त नभन्दिनँ भनेर कक्षामा पनि मलाई आइहाल्छ भन्दिनँ भन्ने किसिमको भयो भने चाहिँ आउँछ हरेक व्यक्तिलाई। तर तपाईँले भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ के हुँदै जान्छ, तपाईँको त्यो जुन आत्मनिर्भर हुन्छ नि जुन, त्यो लेभल बढ्दै जान्छ क्या, तपाईँभित्र भएको क्षमताको विकास हुँदै जान्छ। त्यही भएर कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि परिवेशमा यहाँहरूले चाहिँ प्रतिक्रिया दिन चाहिँ अगाडि नै बढ्नुपर्छ क्या। अगाडि जति बढ्नुहुन्छ त्यति चाहिँ तिखारिँदै जान्छौँ नि त हामी। ठिक छ, एकदमै राम्रो। सबैजनाले आफ्नो तर्फबाट प्रतिक्रिया दिँदै जानु होला, दिइरहनु भएको छ दिँदै जानु होला ठ्याक्कै, किनभने यहाँ अप्सनमा मात्रै थितिदिने हो, हामीले लेख्नु पर्दैन। हामीले बुझेकै कुराहरूको चाहिँ पुनरावृत्तिकै क्रममा छौँ हामी। निबन्ध कति प्रकारबाट लेख्न सकिन्छ यहाँहरू सबैजनाले दिइसक्नु भएको छ, धेरैले प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ। हामीले निबन्ध चाहिँ कति प्रकारबाट लेख्न सक्छौँ त? 2 प्रकारबाट, आत्मपरक र वस्तुपरक है। अघि पनि हामीले गर्यौँ। यहाँहरूले अलि सारांश लेख्दा अनुच्छेदमा रहेका शब्द सङ्ख्याको कति भाग लेख्नुपर्छ? सारांश लेख्दा अहिले भर्खर हामी छलफल गर्यौँ। सारांश लेख्दा फटाफट दिनु होला, सबैजना सहभागी हुनु होला। जति धेरै सहभागी हुन्छौँ नि हामीलाई त्यति धेरै नै एकदम उत्साह जाग्दै आउँछ क्या। हो साथीहरूले नि यस्तो भनिरहनु भएको छ, म नि भन्दै जान्छु भन्ने किसिमको उत्साह बढ्दै जान्छ। जति तपाईँहरू उत्साह बढाउँदै जानुहुन्छ आफ्नो चाहिँ विकास हुँदै जान्छ, अभिव्यक्ति कलाको विकास हुँदै जान्छ। ल, धेरैले लेखिसक्नु भएको छ। 3 सारांश लेख्दा अनुच्छेदमा रहेका शब्द सङ्ख्याको कति भाग लेख्नुपर्छ? 3 भाग लेख्नुपर्छ। यहाँहरूले एकदमै सही जवाब दिइसक्नु भएको छ। निबन्धमा कम्तीमा कति अनुच्छेद हुनुपर्छ? हामीले निबन्ध लेख्दाखेरि कम्तीमा भनेको छ यहाँ कति अनुच्छेद हुनुपर्छ, थोरैमा पनि त्यति अनुच्छेद हुनु पर्यो एउटा निबन्ध भनेर तयार गर्दाखेरि भन्ने प्रश्न छ यहाँ। हामी कम्तीमा नै 50% चाहिँ सहभागी हुन त हामी सबैजना सहभागी भएरै कक्षामा छौँ, तर सक्रिय सहभागिता चाहियो हामीलाई। कम्तीमा भन्ने प्रश्न छ है यहाँनेरि। निबन्ध लेख्दा कम्तीमा कति अनुच्छेद हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ यहाँनेरि चाहिँ कम्तीमा भन्ने शब्दलाई अलिकति चाहिँ महत्त्व दिनु होला। निबन्ध लेख्दा कति अनुच्छेद हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ जति पनि हुन्छ हामीले बनाएर जति पनि बनाएर लेख्न सक्छौँ। यहाँ कम्तीमा भन्ने प्रश्न छ। ठिक छ, धेरैले दिइसक्नु भएको छ, एकदमै धेरै राम्रो सहभागिता छ। ल ठिक छ, निबन्ध लेख्दा कम्तीमा हामीले 3टा अनुच्छेद चाहिँ यो चाहिँ अनिवार्य नै हो। 3टा अनुच्छेद चाहिँ आदि मध्य र अन्त्यभाग, यसको 3टा अनुच्छेद चाहिँ अनिवार्य नै हो, यति चाहिँ हुनै पर्छ। त्योभन्दा बेसी होइन। म ठ्याक्कै यसको फाइदा यस्तो छ त्यसपछि त्यो जुन म विभाजन गरी लेख्छु भन्दा पाइयो त्यसमा कुनै पनि छैन। तर कम्तीमा चाहिँ कतिवटा हुनु पर्यो? 3टा अनुच्छेद चाहिँ अनिवार्य नै हुनु पर्यो। त्यसपछि विवेचनात्मक उत्तर दिँदा कति भागमा दिनुपर्छ भन्ने प्रश्न छ। अघि यहाँहरूले अलिकति प्रश्न बुझ्न अलिक गाह्रो भएको कि जस्तो मैले महसुस गरेँ। विवेचनात्मक उत्तर दिँदा कति भागमा दिनुपर्छ? यसको भाग भनेको चाहिँ अब अनुच्छेद। विवेचनात्मक उत्तर दिँदा कति भागमा हामी दिन सक्छौँ? भाग भनेको मतलब चाहिँ अनुच्छेद है। अघि भर्खर हामीले चाहिँ आदि मध्य अन्त्य भन्ने त्यस्ता शब्द पढेका थियौँ। हामीले विवेचनात्मक उत्तर दिँदाखेरि हामीले अभ्यास पनि गरिरहौँ। कतिवटा भाग चाहिँ हुनु पर्यो कम्तीमा? ठिक छ, राम्रो सक्रिय सहभागिता छ यहाँहरूको। ल, हामीले विवेचनात्मक उत्तर दिँदा पनि यो निबन्धात्मक शैलीको उत्तर लेखन हुन्छ। यसमा पनि हामीले कम्तीमा 3टा अनुच्छेद चाहिँ बनाउनै पर्छ। त्योभन्दा 3टा यसको चाहिँ विवेचनात्मक उत्तर लेख्दा आदि मध्य र अन्त्य भाग हुन्छ। यो चाहिँ एकदमै लामो शैलीबाट विवेचनात्मक भन्ने बित्तिकै सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरेर प्रश्नको सिरोफेरोमा रहेर गर्ने समीक्षात्मक चाहिँ लेख हो भनेर हामीले अघि नै भनिसकेका छौँ। यसरी हामीले चाहिँ विवेचनात्मक उत्तर, संक्षिप्त प्रश्न उत्तर कसरी लेख्ने, सारांश लेख्दा के कुरामा ध्यान दिने, निबन्ध लेख्दा चाहिँ कुन कुरालाई महत्त्व दिने भन्ने कुराको बारेमा आज छोटो छलफल गऱ्यौँ। यहाँहरूको मेरो चाहिँ आजको चाहिँ मैले बनाएको चाहिँ यति हो। यहाँहरूको केही चाहिँ हुन्छ नि जिज्ञासा
यति चाहिँ स्पष्ट भएन, यति चाहिँ म्यामले गरिदिनु भयो हुन्थ्यो भन्ने कुनै किसिमको जिज्ञासा छ, यहाँहरूले पढिरहेको कुरा, अध्ययन गरिरहेको कुरा, सिकिरहेको कुरालाई थप जानकारी होस्, पुनरावृत्ति होस् सिक्ने क्रममा भन्ने हेतुले चाहिँ मैले यहाँहरूलाई तपाईहरुले पढिसकेको कुरालाई पुनरावृत्ति गराएँ। त्यसमा पनि कुनै जिज्ञासा छ, यति चाहिँ भनिदिनु भएको भए स्पष्ट हुने थियो कि भन्ने कुनै लागेको छ भने यहाँले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो तर्फबाट चाहिँ मैले सिद्धाएँ। यहाँहरूको चाहिँ अब यहाँहरूको तर्फबाट आउने प्रश्नको चाहिँ मैले उत्तर दिने भए। यहाँहरूलाई केही त्यस्तो छ अप्ठ्यारो लागेको, सोध्न मन लागेको छ भने यहाँले सोध्न सक्नुहुन्छ है त। थ्याङ्क यू सो मच मुना म्याम। म्यामले प्रेजेन्टेसन स्टप गरिदिँदा हुन्छ। ल धन्यवाद यहाँहरू सबैजनाको सक्रिय सहभागिताको लागि। एकदम धैर्य धारण गरेर कक्षामा बसिदिनु भयो। यहाँहरूले आफ्नो जुन चाहिँ सिक्ने प्रक्रिया छ दर्ता दिनु होला। यसै गरी अगाडि बढ्दै मैले चाहिँ यति भने। यहाँहरूको सिक्ने क्रम जारी रहोस्, दिनहरू शुभ रहँदै जाओस्। यहाँहरू सबैभन्दा चाहिँ एकदम पहिलो प्राथमिकता स्वस्थ रहनु होला, त्यसपछि व्यस्त रहनु होला, अनि त्यसपछि चाहिँ मस्त रहनु होला। हामी यति तीनटा गर्यौं भने चाहिँ हामी एकदमै अगाडि बढ्न सक्छौं। किनभने हामी स्वस्थ भयौं भने त जे पनि गर्न सक्छौं नि। स्वस्थ सँगसँगै व्यस्त पनि हुनु पर्यो। व्यस्त भनेको हामी खोजी अनुसन्धान पढ्ने क्रममा हैन, विभिन्न पक्षबाट अध्ययन चाहिँ हामी पढिरहेछौं, स्वस्थ पनि छौं अनि आनन्दले हाम्रो प्रति। थ्याङ्क यू सो मच मुना म्याम, थ्याङ्क यू भेरी मच। अब आज हाम्रो क्रियाकलापलाई अगाडि लैजानु धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई। थ्याङ्क यू सो मच मुना म्याम। सागर सर मैले त सिधाएँ त। थ्याङ्क यू म्याम, थ्याङ्क यू सो मच। माइक अफ गरिदिनु होला। विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई मैले च्याटमा जानकारी गराएको थिएँ। हाम्रो भोलिको कार्यक्रम 8:30 बजे बेलुकादेखि 9:30 बजेसम्म हुनेछ। जुमबाट हुनेछ। त्यसको आइडी पासवर्ड तपाईहरुको इमेलमा आउनेछ। जो साथीहरु नयाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूले इमेलमा लेख्नु होला प्लिज। इमेलमा यदि तपाई कनेक्सन हुनु भएको छैन, अहिले साथीको थ्रुबाट तपाईले जोइन गर्नु भएको छ भने इमेल मार्फतबाट मात्र कारणले गर्दा तपाईले celebrationcollege1@gmail.com मा अथवा मेरो मोबाइल नम्बरमा एसएमएस गर्दिनु होला। जो जोइन भएको छैन आफ्नो स्कुलको नाम, त्यसपछि आफ्नो नाम अनि त्यसपछि इमेल एड्रेस पठाइदिनु भयो भने डाइरेक्ट लिंक पाउनुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। म अब रेकर्डिङलाई पनि स्टप गरिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आजको कार्यक्रममा केही छ भने तपाईहरुले चाहिँ शेयर गर्नुस्। अबको फ्लोर ओपन छ। Have you